이 한번 기꺼이 바쳐. 벌써 12월이 됐어요. 2017년 마지막 달이 됐어요. 아니야. 엊그저께 시작한 것 같은데 벌써 마지막 달이 됐어요. 시간이 진짜 빛의 속도로 가는 거예요. 맞아요. 어떡하지? 한 달 한 달을 어떻게 보내는지 나 모르게 이거 어떡하지? 고유진 사장님 너무 귀여웠어. 어떡하지? 어떡하지? 어머니가 없어. 아니 아유. 뉴스키를 하면은 이 시간이 어떻게 가는지 몰라요. 정말로. 진짜요. 뉴스킨에서 1년하고 사회에서 1년은 이 시간이 엄청 달라요. 사회에서 시간이 안 가요, 그쵸? 맞아요. 근데 뉴스킨 안에서는 정말로 한 해가 어떻게 갈지 모르게 그만큼 즐겁게 사업을 했다는 거죠. 그럴 것 같아요, 그쵸? 네, 맞아요. 내 시간이 12월 가는데. 달, 아니 프로그램을 이제 우리가 약간 더 변경할 수도 있어요. 네. 그 외부 강사님을 초대한다던가 네. 한 달에 한두 번은 외부 강사 초청 그리고 이제 우리 사장님들 발표하는 그 날이 2날 정도. 그러니까 네. 2날이면 4분밖에 발표를 못 하시는 거예요. 네. 그 안에 내가 발표해야 되겠다. 네. 그런 생각을 가지시고 내가 리더가 되려면 진짜 앞에 나와서 발표를 해보셔야 되거든요. 네. 앞에 나와서 발표를 해보시기 바랍니다. 우리 파워트레인님 큰 함성 박수와 함께 다시 한번 시작을 하도록 하겠습니다. 산송산 복이 많으시네. 술제자. 거기 좀 눌러주세요. 여기 앞에. 한성호 사장님 술제자. 우리 스승님. 이거 사진을 바꿨는데 안 바꿨네. 바꾸면 안 돼요. 우리 김래철 사장님 계세요. 아, 그러네. 아, 일단 나오셨죠? 아니 저번 달에 강사하셨던 강사님들이 또 멋있는 사진이 있어서 바꿔보려고 했더니 또 김예철 사장님 때문에 거기를 좀 해보도록 하겠습니다. 못 나오잖아요, 지금. 이거만 전반적인. 우리 뜨면 되지. 아, 우리 여섯 합성이야. 여성 사장님 되게 좀 좋아. 구호를 좀 해보겠다 하시는 사장님. 할 수 있다. 제가 해요? 우리 제가 해요? 저- 아, 여순아 사장님. 오! 와, 멋있다. 아니, 아픈 소리 사람 질러봐야 맞아. 돼. 소리를 질러봐야 돼. 와, 멋있다. 고 준비. 야! 고 시작. 나는 할 수 있다! 나는 할 수 있다! 나는 할 수 있다! Appearance, creating customer confusion about where to turn for real anti-aging solutions. Fortunately, now you can embrace the look of youth with Age-Lock True Face Essence Ultra, formulated with the power of Ethicin, an anti-aging ingredient that has been clinically proven to improve the key component of firm skin. New Skin's firming specialist now also employs revolutionary anti-aging science, targeting the sources of aging that lead to the loss of firmness. Together, Age-Lock and Ethicin deliver unsurpassed effects for firmer-looking skin. Elastin is a protein in the skin and connective tissue that allows many tissues in the body to snap back into place when stretched and to maintain their elasticity and firmness. Younger skin has abundant levels of elastin, but over time, our elastic fibers degenerate and elastin production slows down. As elastin decreases, skin starts to sag and lose its resilience. Hi, I'm Chantal Pearson, the biochemist and inventor of Epicin, a clinically proven anti-aging ingredient. Epicin is a unique molecule. It has the power, the ability to promote increased skin elasticity and help restore and contour skin to a more youthful firmness. Clinical studies at major university medical centers have revealed that after only 3 months of using Epicin, participants aged 40 to 77 averaged a 166% increase in their elastin content. Age-Lock True Face Essence Ultra is formulated with New Skin's revolutionary anti-aging science, targeting the sources of aging related to firmness to preserve the look of youth. People have spent thousands of years and billions of dollars searching for youth. But New Skin has discovered the key to looking, feeling, and living younger. With exclusive anti-aging science, our New Skin scientists have discovered functional YGCs that are linked to aging. By targeting the firming YGC, we believe we can develop formulations to improve
improve saggy skin and skin contour and definition to help the skin look more firm and youthful. In third-party clinical studies, after using ageLOC True Face Essence Ultra, over 55% of the subjects reported improvements both in overall firmness and firmness around the eyes in as little as 1 week. By week 12, an impressive 80% of subjects were showing improvements in these same areas. These results are among the highest response to a True Face Essence product that Nu Skin has ever seen in these time frames. ageLOC True Face Essence Ultra also contains a powerful antioxidant network featuring CoQ10, colorless carotenoids, and other antioxidants to help protect elastin fibers from damaging free radicals and prevent the ongoing effects of aging. Apply ageLOC True Face Essence Ultra twice daily to your face, neck, and even hands for a more youthful, radiant appearance. Simply massage ageLOC True Face Essence Ultra onto your skin in an upward-outward motion. For optimal results, ageLOC True Face Essence Ultra can easily be added to your daily Nu Skin regimen. Leave undefined skin in the past and enjoy firmer, younger-looking skin today and in the future with ageLOC True Face Essence Ultra. 다 영상에 사실은 다 나와 있어요. 오늘 그 강의하는 제품이 에토신에 대한, 그러니까 어제 출시됐잖아요. 에토신 제품이. 네. 네. 프로모션 잘 참여하셨나요? 네. 네. 대기자가 그렇게 많지는 않더라고요. 그렇죠? 네. 이 제품에 대해서 우리가 정확하게 아직 알지 못하잖아요. 그래서 조금 알려드리고 싶어가지고 제가 일부러 강의에 저를 넣었어요. 잘하셨어. 네, 트루페이스 라인의 제품이고요. 사실은 그 사람들이 나이가 들면 사진 찍었을 때 어때요? 안 이뻐요. 틀리죠. 네. 그냥 이렇게 보는 것과 사진 찍었을 때 내 모습이 완전히 달라요. 맞아요. 네. 네. 사진을 찍으면 나이 먹은 사람은 더 나이 먹게 보이고 젊은 사람들은 더 젊게 보이거든요. 왜냐면 이 진피 조직이 무너지기 때문에 피부가 꺼진다고 그랬잖아요. 주름보다 무서운 거는 피부가 꺼지는 거예요. 꺼지면 피부 전체 조직이 무너졌기 때문에 꺼지는 거잖아요. 꺼지면 정말로 피부 탄력이 떨어지면서 얼굴 형태가 무너지기 때문에 그때부터는 가속도로 노화가 진행이 되기 시작하거든요. 근데 그걸 채워주는 게 이 에토신이라는 물질이에요. 근데 어제 제품 출시했던 게 프로모션 하는 게 전부 다 에토신에 관한 제품들이거든요. 거기에다 방금 에이즐락 기술에 대해서 이제 또 함께 에이즐락 기술까지 해서 함께 이제 나오잖아요. 하나씩 제가 설명을 해드리자면 이거 아까 영상으로 봤기 때문에 넘어가고 일단은 어제 출시된 제품들을 알려면 우리가 에이즐락 울트라 에센스에 대해서 먼저 아셔야 돼요. 이 성분이 다 들어있기 때문에 이 제품을 개발하신 분은 샨탈 버니슨 박사 좀 전에 나왔죠. 이분은 세포 생리학자, 생명과학자, 발명가, 변호사, 엄청 능력자죠. 네. 이분이 이제 대부분 아실 거예요. 근데 초기 사업자분들 잘 모르시는 분도 계시기 때문에 설명을 드리자면 이분은 아버지가 굉장히 훌륭하신 분이에요. 아버지가 사람이 태어났으면 죽을 때 인류에 뭔가 공헌을 하고 죽어야 된다. 그래서 세상을 위하는 일을 하고 죽어야 된다, 사람은. 이 딸에게 계속 심어준 거예요. 그래서 이 딸이 이제 그 사회에서 뭔가 이렇게 제품을 연구를 해서 개발을 해냈잖아요. 그러면 아무한테나 주지 않고 사회에 공헌할 수 있는 회사를 찾은 거예요. 내 이익만 생각하는 게 아니라 사회에 기여할 수 있는 회사가 어디일까? 그래서 수많은 회사가 이 에토신이라는 제품을 개발해냈을 때 조인을 해왔어요. 우리 주라. 그런데 그런 회사들이 줬을 때 200만 원, 적어도 70만 원 이상은 팔게 되는 거죠. 명품 회사들이 조인을 해왔기 때문에. 그러면 아무나 쓸 수 있나요? 아무나 못 쓰잖아요. 아무나 써서 다 이뻐지고 건강하게 만들었으면 좋겠는데 그게 아닌 거예요. 그래서 이분은 엄선해서 뉴스킨, 좋은 것만 넣고 해로운 거 넣지 않는 뉴스킨을 손을 잡게 됩니다. 그래서 뉴스킨의 제품이 된 거예요. 그러니까 뉴스킨이 아니었으면 이런 가격에 우리가 만나볼 수가 없었어요. 지금 우리가 16만 5천 원에 쓰고 있지만 아무리 싸도 아마 70만 원 이상? 그 이상이 아마 제품을 샀을 거예요. 다른 회사로 갔다고 하면. 참 감사하죠. 뉴스킨의 철학 때문에 오르게 되었습니다. 이렇게 해서 이분이 이제 그 개발을 해놓은 에토신은
버니슨 박사가 18년에 걸친 실험 결과 개발한 에토신의 엘라스틴을 생산해내는 공장 역할을 하는 섬유 아세포의 침투에 엘라스틴을 생성한다. 엘라스틴을 생성할 수 있는 물질은 없어요. 세계 최초. 이 에토신은 우리만 쓸 수 있는 거예요. 우리 회사만 독점할 수 있는 거거든요. 에토신은. 그래서 14단계의 복잡한 단계를 거쳐 화학적으로 합성되는 에토신은 안전성 실험에만 5년이 걸렸대요. 그리고 수천 명의 임상 실험에 참여했으며 특허는 물론 FDA 등의 엄격한 실험을 거쳐서 다른 학자들, 의사들로부터 안전성과 효능을 인정받았다. 그리고 다른 회사들이 자꾸 있었으면 좋겠다. 그리고 되게 간절한 마음이 있었겠죠. 그런데 다른 회사에서는 이 제품을 절대 살 수가 없습니다. 우리 회사에서만 살 수가 있어요. 그리고 이 에토신은 방금 전에도 말씀드렸지만 20대에 왜 들어갔냐면 에이즐락 기술이 지금 들어간 거예요. 그래서 200억 원 이상의 연구비가 들어갔고 14단계 공정 과정 그리고 1kg에 10만 불인데 지금 순금의 23배? 순금의 23배 정도의 고가의 제품이라고 해요. 이걸 그래서 그 아무나 바를 수 없는 이런 선물을 마돈나는 전신에 발랐다고 하죠. 못됐어요. 많은 특허들을 가지고 있는데요. 안전하고 정교하고 독창적이고 그리고 배합 목적 및 사용 범위가 적합하다. 그래서 이렇게 많은 특허들을 받고 있습니다. 그리고 이 편은 뭐냐면 29명, 40세에서 77세 되는 성인들을 대상으로 실험을 한 거예요. 한 달을 발랐더니 55%가 탄력이 올라갔어요. 두 달을 발랐더니 115%, 세 달을 발랐더니 166%. 탄력 개선도가 계속 올라가는 거예요. 시간이 가면 갈수록. 그래서 계속 피부가 탄력이 좋아진다. 아침 저녁으로 꾸준히 발랐을 때. 어떤 분들은 아침에만 바르고 어떤 분들은 또 저녁에만 바르는 분들이 계시거든요. 근데 아침 저녁 딱딱 발라주셔야 돼요. 왜냐면 우리 노화는 12시간, 우리 에이즐락은 12시간에 한 번씩 12시간 노화가 딱 멈추죠. 그럼 12시간 이후에는 노화가 진행이 되는 거예요. 아침 8시에 발랐으면 밤 8시에 발라줘야 되는 거예요. 그래야지 안옥수라는 노화 요소가 더 이상 나오질 않고 스톱이 되어 있는 상태거든요. 그래서 밤에만 바르시면 낮에는 계속 노화가 진행이 된다 생각하시면 돼요. 먹는 것도 마찬가지예요. 아침 저녁으로 꼭꼭 드셔주셔야 되세요. 그리고 피부 과학 교과서에 이렇게 나와 있대요. 당신이 만약 20대와 같은 피부 탄력도를 원한다면 그것을 채워줄 수 있는 유일한 물질은 에토신이다. 탄력, 피부 결과, 미백, 모공, 진정 효과, 이게 에토신. 이 성분을 다 연결하는 거죠. 그리고 이런 고급 성분으로 항산화 네트워크를 이렇게 형성을 하고 있는데 여기에는 비타민 E가 피부 보호막을 형성을 하고 비타민 C 우리 그 얼굴에 기미 끼고 잡혀있는 사람 뭐 먹으라고 그래요? 비타민 C 먹으라고 하죠. 화사한 피부톤을 주는 그런 성분이 들어있고 코엔자임 Q10, 무색의 카로티노이드 그리고 티그린이 해독 효과가 되게 좋은 거 알고 계시죠? 네. 그런 성분들이 이렇게 항산화 네트워크를 형성하고 있다고 보시면 되고요. 그리고 여기에는 이런 이제 성분들이 들어있어요. 센텔라 아시아티카, 아키나세아, 인디안 벨레리엄. 어렵죠, 이름. 네. 엄청 어려운 이름들이에요. 이런 성분들이 들어있는데 센텔라 아시아티카는 우리 마데카솔 아시죠? 네. 새살이 솔솔. 네. 솔솔. 피부 조직을 굉장히 건강하게 구축을 해주는 성분이에요. 마데카솔에 들어있는 성분이 여기에 들어가 있는 거거든요. 그리고 아키나세아 성분은 우리 뱀이 물렸을 때 뭐죠? 옛날 풀을 찍어가지고 뱀에 물렸을 때 약재가 없었을 때는 그런 민간요법으로 사용을 했을 정도로 굉장히 해독이 좋다고 해요. 그래서 그리고 이 아키나세아가 북아메리카 있죠. 북아메리카 되게 거칠잖아요. 바람도 세고 그런 환경에서 굉장히 거친 환경에서 내 피부를 보호해주는 그런 성분을 이 아키나세아가 거기가 원래 이 식물이 탄생한 지역이라고 해요. 그래서 나를 스스로 보호할 수 있는 기능을 가지고 있다고 해서 이 성분을 넣은 거고 인디안 베델리엄 이 성분은 인도 사람들이 기원전 600년 전부터 민간요법으로 이걸 사용을 했대요. 피부가 어떤 자극으로부터 내가 피부가 위험한 게 신호가 오잖아요. 그러면 이걸 바르잖아요. 그럼 피부가 이렇게 민감도가 떨어지면서 차분해진대요. 그러니까 무슨 그건 생각이 안 나는데 아무튼 피부 민감도를 잡아주는데 굉장히 좋다. 그래서 이 제품은 보통 사람들이 피부 민감한 사람들 뉴스킨 못 써. 나 피부 이거 썼을 때
나한테 무슨 트러블이 있을까봐 좀 조심스러워 그러시는 분도 계시죠. 그런 분들한테는 다 괜찮아요. 타 제품 다 쓰고 요거 하나만 들어가도 아무 상관없다라는 뜻이에요. 그러니까 민감하신 분들한테 추천을 해주셔도 되고 모세혈관 확장이 되고 피부막이 얇으신 분들 있죠. 그런 분들한테도 추천해주면 피부가 굉장히 건강해져요. 피부톤도 맑아지시고. 그래서 이 성분이 이렇게 하나하나 나와 있지만 넘어가도록 하겠습니다. 아키나시아 나와 있죠. 외부 유해요소로부터 피부를 지키는 힘, 피부 보호 시스템을 이렇게 해준다라고 나와 있고요. 열매인가? 네, 식물 열매래요, 전부 다. 식물에서 추출한 거예요, 전부 다 성분들이. 그리고 지금은 에이즐락 기술까지 접목이 되어 있어서 방금 그런 성분도 있어서 피부가 에토신 그 기술력에 의해서 내 피부가 탱글탱글해지기도 하지만 지금은 나이를 잠그는 에이즐락 기술까지 접목이 돼서 늙지 않고 탱글탱글함을 유지할 수 있다는 거죠. 매니아들 엄청 많죠. 그래서 수술하지 않고 주사 맞지 않아도 성형이 된다면 정말 젊어진다면 어떠실 것 같으냐 이런 분들에게 강추한다. 꺼진 피부 필러 생각하시는 분 무지 많죠. 근데 필러 맞으면 어떻게 돼요? 표피하고 진피가 벌어지기 때문에 그 사이에 이물질이 들어가서 내 피부 조직이 완전히 망가지는 거예요. 그러면 그때부터 내 피부는 이거 6개월에 한 번씩 맞아야 되는데 6개월 동안 안 맞으면 맞고 나서 안 맞는 순간에 피부 탄력이 떨어지기 시작하는 거거든요. 그래서 그런 걸 넣지 않고 자연스럽게 내 피부가 젊어질 수 있다. 그래서 20년 젊어지고 싶은 사람, 탄력이 없어서 축 늘어지시는 분, 노화로 고민하는 분, 소녀같이 탱글탱글 원하시는 분. 그래서 그런 분들한테 추천을 해주시면 피부 탄력 없는 분들 주변에 되게 많아요. 그런 분들한테 이거 하나만 추천을 해주셔도 괜찮을 것 같아요. 바르는 방법 다 아시죠? 특히 눈가에 바르면 눈가에 이렇게 처지시는 분들 많잖아요. 눈가에 탄력이 올라가세요. 눈 밑에 그 나이 먹으면 탄력이 뚝 떨어지잖아요. 그런 부분에 이렇게 좀 집중해서 내가 좀 탄력을 원한다 그런 부분들에 좀 집중해서 바르시면 되고 바를 때도 그냥 바르지 말고 아래에서 위로 이렇게 마사지 하듯이 튕기듯이 이렇게 발라주시면 훨씬 더 효과를 보실 수 있어요. 그리고 이 제품 바르는 순서인데 프라이밍 솔루션 바르고 아이디얼 아이즈 바르고 라인 컬렉터 그 다음 리빌링 젤 울트라 에센스. 사실은 지금 이번에 나온 그 엄리프팅 크림 있죠? 엄리프팅 크림은 울트라 에센스 다음 단계에 바르는 거예요. 맨 마지막 단계. 예. 우리가 생각할 때는 크림이니까 에센스 울트라 앞에 발라야 되지 않을까 생각이 될 수 있잖아요. 근데 맨 마지막 단계에 바르시는 거고. 에이즐락 울트라 에센스 바를 때는 에이즐락 세럼과 바를 때는 세럼 다음 단계, 180도랑 바를 때는 셀 리니얼 다음 단계, 그리고 에이즐락을 바를 때는 세럼 바르고 에이즐락 울트라 에센스 바르고 나크림이랑 밤크림 그렇게 바르시면 되죠. 그리고 지금 이 수분크림은 이렇게 이야기해요. 어메이징 크림이다. 사람들이 뉴스킨은 그 크림들이 되게 너무 가벼워 좀 이렇게 건조해 그러신 분들 간혹 보셨어요? 그렇죠. 이 뉴스킨 크림들 중에 가장 리치한 크림이라고 보시면 돼요. 이 제품은 엄청 쫀쫀하거든요. 이 크림을 우리 또 수분크림 같은 거 뚜껑 열어서 이렇게 거꾸로 엎으면 수분크림 아래로 뚝뚝 떨어지죠. 근데 얘는 엎어도 떨어지질 않아요. 엄청 쫀쫀해요. 그래서 스패츌라로 이렇게 떠서 발라야 되거든요. 여기 보시면 그냥 엄리프팅 크림도 아니고 에이즐락 트루페이스 에센스 울트라 엄리프팅 크림이에요. 엄청 강력한 엄리프팅 크림이라는 거죠. 그래서 에이즐락 트루페이스 에센스에 들어있는 성분이 다 들어가요. 이 안에 다 들어가는데 바르기 편하게 좀 더 양이 많이 바르고 싶다 그런 분들도 이제 이걸 추천해주면 되게 좋을 것 같고 에이즐락 울트라 에센스보다도 가격이 저렴하기 때문에 좀 더 만만하게 쓸 수 있는. 근데 성분은 에이즐락 울트라에 들어간 제품 성분들 전부 다 들어있다고 보시면 되고 탄력은 채우고 수분은 지켜주고 동안 탄력 수분크림. 그러니까 사람들한테 이렇게 이야기하면 될 것 같아요. 젊어지는 수분크림. 젊어지는 가장 쫀쫀한 가장 리치한 수분크림이라고. 사람들이 수분크림 원하잖아요. 수분크림 좋아해요. 근데 우리 수분크림이 피부는 좋아지지만 젊어지나요? 안 젊어지죠. 그런데 이거는 바르면 젊어지는 거예요. 그래서 제가 생각할 때는 그랬어요. 돈이 없어 이 사람이. 그래서 쓰는 거 씻는 거 루미스파로 씻는 거예요. 씻고 아무것도 없어. 그럼 요거 하나만 발라도 피부가 좋아지지 않을까. 정기구매로 요거 하나만 써도. 예. 골고루
다 바르면 좋지만 프라이밍 솔루션 그 있죠. 프라이밍 솔루션 그 스킨 바르고 요것만 발라도 피부가 엄청 건강해질 것 같다라는 생각이 들었거든요. 물론 고르게 다 바르면 가장 좋지만 정 이제 안 되시는 분들은 이제 그렇게라도 해서 추천을 해주면 좋을 것 같다. 일단 가격이 그렇게 부담이 없어요. 이거는 세 가지 30이 있어요. 이 제품에는 바르자마자 30초 안에 내 피부의 보호방 수분 방어막을 딱 형성을 해요. 30초 안에. 그리고 30분 만에 내 피부에 동안 탄력, 수분 탄력을 생산을 해요. 내 피부에. 그리고 30일 안에 이렇게 보세요. 꾸준한 탄력 집중 케어와 이상적인 유수분 밸런스를 시너지 효과를 준다. 그래서 만지고 싶은 동안 탄력 피부가 된다는 거예요. 한 30일 안에. 그래서 엄청 탱글탱글해진다. 요걸 하면 발라도 엄청 쫀쫀하고 탱글탱글해지는 피부가 될 수 있다. 그래서 여기에 들어가는 성분들인데 좀 전에 에이지락 트루페이스 에센스에 들어가는 성분하고 추가적으로 또 이런 성분들이 들어가요. 여기 보면은 타라 열매 추출물, 토코니 추출물 이런 성분들 우리가 듣도 보도 못한 추출물이죠. 타라 열매 추출물은 이 추출물이 우리 공기 정화 기능이 있대요. 공기 정화 기능. 그래서 공기 정화 기능을 할 때 이 성분들을 많이 쓰는데 이걸 발랐을 때 내 얼굴에 공기 정화 기능을 달고 다니는 거랑 똑같다. 토코니 추출물은 이거는 해조 추출물이에요. 해조 추출물인데 모이스처라이래요. 보습막을 계속 유지를 해서 하루 종일 내 촉촉한 피부 상태를 유지해 줄 수 있다는 거죠. 그리고 에이즐락 블렌드가 이렇게 들어가 있어서 젊어질 수밖에 없다라는 거 이렇게 나와 있고 여기에 이 제품에는 식물성 오일들이 고가의 오일들이 들어가 있어요. 그래서 바르면 그냥 수분이라기보다 뭔가 촉촉한 이 회사 제품 왜 이렇게 유분이 부족해 그러신 분들 있죠. 고가의 수분, 고가의 에센스가 들어가요. 수분이 아니라 에센스가 들어가는데 보기만 해도 되게 고가의 오일이 식물성 스쿠알라, 이브닝 프림로즈, 베지터블 오일, 야채 추출한 건데 이게 아니면 호호바 오일이 베지터블 오일 중에서는 가장 중점적으로 많이 들어가 있어요. 호호바 오일 비싼 거 아시죠? 이 성분들이 들어가 있고 그리고 에델바이스 추출물, 사과 추출물 이런 성분들이 항산화 작용을 해준다고 해요. 그래서 이런 고가의 성분들이 다 포진을 하고 있어서 피부 산화를 철저하게 방어를 할 수 있다. 그렇게 보시면 될 것 같아요. 그리고 조금 전에 제가 말씀을 드렸지만 크림하고 밤 사이 있죠. 크림은 어느 정도인지 우리가 그 느낌 알잖아요. 텍스처. 밤은 흘러내리지 않죠. 크림과 밤의 중간 단계. 그러니까 쫀쫀해요. 얘가 그냥 바닥에 굴러다녀도 절대 쏟아지지 않고 덜어서 써야 돼요. 그래서 이거를 전용 스패츌라로 떠서 손등에 넣고 손등에 넣자마자 손등에 올리자마자 바로 스며든대요. 손등에 올리자마자 바로 이렇게 녹는데요. 내 피부에 바르기 좋게. 그래서 바르기 좋게 이렇게 녹아서 떠서 바르면 되고 우리가 손으로 떠서 바르면 미생물 들어가는 거죠. 균이 번식할 수 있잖아요. 그래서 손으로 절대 뜨시면 안 되고 스패츌라가 따로 있기 때문에 여기 동그란 부분이 움푹 파여 있어요. 이 부분만큼 덜어서 손등에 넣고 이걸 얼굴에다가 펴서 바르시면 되세요. 굉장히 빠른 시간, 30초 만에 수분막이 형성한다고 했잖아요. 빠른 시간 내에 내 피부에 흡수가 되기 때문에 발랐을 때 화장할 때도 느낌이 너무 좋다고 합니다. 저도 이거 주문했는데 기대돼요. 미국에서 제가 발라봤었거든요. 그런데 느낌이 너무너무 좋았었어요. 바르는 순서 에이즈락 울트라 에센스랑 바를 때는 에이즈락 울트라 에센스 다음 단계에 바르시면 되고 그리고 이런 제품 우리가 이제 기초 제품이라든가 다른 제품들 바를 수 있잖아요. 그런 제품 바를 때 가장 마지막 단계에 이 리프팅 크림을 바르는데 마지막 단계에 바르는 락크림 같은 게 우리 선기능이 들어있는 제품이 있을 수도 있죠. 선기능이 들어있는 제품이라면 그 전 단계에 얘를 바르셔야 돼요. 선기능이 있는 제품이 가장 마지막 우리 메이크업 하기 전 단계에 선기능 제품이 발려져야 되잖아요. 그래서 그 전 단계에 이걸 바르시면 되고 그리고 뭐 나크림이라던가 이렇게 바르시면 돼요. 사용 방법은 제가 방금 말씀드렸던 것처럼 스패츌라를 이용하고 이렇게 양벌 이마 코트 이 순서로 가볍게 바르시면 되고 제가 말씀드렸던 것처럼 피부 온도에 반응하여 녹아들듯 흡수됩니다. 왜 그러냐면 좀 전에 그 성분들 보셨잖아요. 호호바 오일이라든지 그런
뭐 이브닝 프림로즈 오일이라든지 그런 오일들이 들어있기 때문에 굉장히 빠르게 흡수가 잘 된다고 해요. 그리고 이런 제품들하고 같이 쓰면 훨씬 더 좋겠죠. 내가 여유가 된다고 하면 이 제품도 함께 쓴다면 좋겠죠. 그리고 우리 뉴스킨 쓰다 보면 어때요? 피부가 탱글탱글해지고 너무 예뻐지죠. 네. 그 반면에 목 관리는 안 되지 않아요? 얼굴이 탱글탱글해지니까 목이 의외로 또 더 늙어 보여요. 그쵸? 예. 얼굴은 탱글탱글한데 목은 왜 그래? 그런 소리 들을 수 있어요. 그래서 목크림을 원하시는 분들이 참 많았어요. 저는 이 제품 목크림 나올 때 우리 그 저번에 에이즈라 울트라 에센스 4개 사면 목크림 하나 줬잖아요. 네. 목크림이 너무 갖고 싶어서 에이즈라 울트라 에센스 세트를 샀거든요. 근데 사놓고 보니까 이게 출시가 안 된다는 거예요. 목크림이 계속 출시가 되면 이걸 좀 홍보를 하고 나도 바르고 했으면 좋겠는데 출시가 안 된다고 그래서 이거를 귀하게 가지고 있었어요. 왜냐면 내가 쓸 수가 없는 거 이거 출시가 된다고 하면 그때부터 홍보를 해야 되니까 그래서 바르지도 못하고 가지고 있었고 아직 출시가 안 되니까 사람들한테 선보일 수가 없더라고요. 근데 출시된다니까 지금 이제 바르기 시작했거든요. 사람들한테 보여주기도 하고 이 제품을 사람들한테 발라보라고 우리 그 갈바닉이라던가 그 실험 끝나고 나서 체험 끝나고 나서 얼굴에 발라주잖아요. 다 사요. 다 발랐을 때 느낌이 너무 좋아요. 실크 같아요. 정말로 순식간에 스며들고 발랐을 때 이거 너무 좋다. 이거 바로 살 수 있어라고 물어보는 사람이 많아요. 근데 드디어 출시가 된 거예요. 본사 이경희 신이요? 그분이 그랬어요. 이 목크림 본인이 이제 살을 10kg를 뺀 거예요. 10kg에다가 나중에 3kg가 더 빠졌대요. 살이 빠지면 목주름 같은 게 이렇게 생길 수 있잖아요. 그래서 이거를 발랐대요. 발랐는데 하나 발라가지고 안 돼서 회사에다 조르고 졸라서 하나 더 달라고 해가지고 2개를 발랐다는 거예요. 그래서 이게 빨리 런칭이 됐으면 좋겠다. 회사에다 계속 이야기했다는 거예요. 왜냐면 목주름이 너무 빨리 개선이 돼가지고. 그런데 이게 출시됐다고 너무너무 좋아하시더라고요. 근데 목에 주름이 하나도 없어요. 그분은. 이 제품 목주름 때문에 고민인 분들 이렇게 추천해 주시면 좋을 것 같아요. 자, 이제 자세히 살펴볼게요. 여기 보면 젤 타입과 이거 발라보신 분, 안 발라보신 분, 안 발라보신 분 계세요? 안 발라보신 분은 이따가 제 방으로 오세요. 제가 발라봐 드릴게요. 네. 발라보시면 다 사요. 다. 정말로 느낌이 너무 좋아요. 여기에 뭐가 들어있냐면 우리 에이즈라 울트라 에센스에 들어간 성분 다 들어있어요. 여기 하나씩 터트려서 쓰는 에이즈라 울트라 에센스가 크게 여기 한 덩어리가 있다고 보시면 돼요. 그리고 이쪽은 나처럼 라인 콜렉터인 줄 알았어요. 라인 콜렉터 성분인 줄 알았어요. 그런데 라인 콜렉터 성분보다 더 고가의 성분이 여기 안에 들어있어요. 라인 콜렉터에 뭐가 들어있어요? 펩타이드가 들어있죠. 네. 펩타이드가 우리 콜라겐을 형성을 해주는데 역할을 하잖아요. 근데 여기에는 그 펩타이드보다 훨씬 더 고차원적인 펩타이드가 들어있어요. 그래서 펩타이드 이름이 엄청 길고 어려워요. 트루이 플루오로 아세틸라이드 펩타이드. 고차원이기 때문에 이름이 엄청 어려운데 이 성분이 두 가지가 동시에 쭉 해서 나오죠. 믹스해서 얼굴에 바르는 거예요. 그러면 라인 콜렉터 성분보다 이게 더 성분이 더 고가의 성분이라고 보시면 되고 이걸 2개 발랐을 때 목주름 개선 효과도 빠르고 하루 종일 촉촉해요. 하루 종일 촉촉하고 이걸 사실 얼굴에 발라도 괜찮지 않을까. 너무 건조하신 분들 그런 생각을 했지만 목크림 전용으로 나와 있기 때문에 목주름이 있어서 아마 이거 고민되다 그러신 분들한테 추천해 주시면 아마 다 살 것 같아요. 내가 이거를 체험해보지 않았다 그러신 분들은 이거 지금 프로모션 하고 있잖아요. 어제부터 사가지고 가지고 다니면서 고객들한테 체험해줘 보세요. 다 만족한다니까 전부 다. 그 어떤 제품보다 흡수도 빠르고 발랐을 때 쉴 것 같아요. 그래서 그 느낌이 좋아서 소비자들이 다 구매하려고 하더라고요. 그래서 이렇게 비싼 성분들이 여기 안에 들어있지만 가격은 13만 5천 원밖에 안 하죠. 13만 5천 원. 지금 15% DC하니까 11만 원 정도 하잖아요. 여기에는 제가 방금 말씀드렸던 것처럼 투명한 젤 형태, 에이즈라 울트라 에센스 그 성분이 그대로 들어있기 때문에 그리고 여기는 로션 타입, 그러니까 라인 콜렉터 느낌이에요. 느낌은 발랐을 때 느낌은 라인 콜렉터 느낌이지만 더 고급 성분이다라고 생각을 하시면 돼요. 섞어서 발라요? 네. 같이 나와. 쭉 나와. 누르면 양쪽에서 구멍에서 이렇게 뚝 이렇게 나와요. 같이. 저기 제 방에 데몬스트레이션 가방이 있는데 거기 이 제품이 있거든요. 잠깐만 갖다 주시겠어요? 실제로
실제로 보는 것과 보지 않는 것은 또 차이가 있을 수 있고 보시는 분은 추천해주고 싶은 마음이 생겨요. 근데 양도 거의 비슷하게 나오네요. 양도 똑같죠. 동시에. 그래 잘 누르셔야지 안 그러면 한쪽만 나와요. 중간에 잘 잡고 딱 누르시면 동시에 똑같은 양이 나와요. 그거를 믹스해서 얼굴에다가 목에다가 이제 바르시는 거죠. 사실은 목크림이기 때문에 목에다 발라야 되겠죠. 이렇게 아침 저녁 이렇게 바를 때 목과 데콜테 부분에 피부를 마사지 하듯이 그냥 이렇게 아래로 바르지 말고 우리 한 번을 터치하더라도 항상 위로 이렇게 올리셔야 돼요. 얼굴도 바를 때 항상 위로 터치하듯이 바르셔야 되고 우리는 날마다 얼굴을 만지잖아요. 한 번을 터치하더라도 우리는 위로 터치를 해야 돼요. 계속 만지기 때문에. 목도 마찬가지고. 이렇게 해서 에이즈락 트리페이스 제품들이 있는데 이거는 캡슐에 들어있는 에센스, 수분크림, 듀얼 에센스 이런 제품들이 지금 현재 출시가 되고 있다 보시면 되고 여기 보이시죠? 지금 이 제품 실물 처음 보시는 분? 아 처음 보세요? 여기 보시면 여기 구멍이 이렇게 두 개가 있어요. 구멍이 두 개가 있죠. 그러네. 네, 여기 폴로 여기 쏙 들어간 부분이 있죠. 이 부분을 동시에 딱 손등 이렇게 하셔보세요. 이렇게 믹스해서 손등에다 발라보세요. 네. 느낌이 어떠세요? 목인가? 목이었구나. 네, 실크 같아요. 발리어지는 느낌이. 진짜 부드럽네. 그렇죠. 느낌이 어떠세요? 죽인다가 진짜 부드러워요. 진짜 야. 안 발라보신 분? 그거 있는 거 젖었어. 냄새도 좋고. 아까워. 아유, 저희 보고 하고 발라. 유분기가 있는 거야. 너무 아까운데. 네, 그렇죠. 왜냐면 에이즈랑 울트라 에센스 성분이에요. 유분기 그 부분이 들어있는 거예요. 그래서 향이 너무 좋아 일단. 냄새가 끝내줘요. 네, 향도 좋고 발랐을 때 느낌도 좋아서 소비자들한테 체험을 해주면 다 사요 다. 진짜. 그래서 지금 프로모션 할 때 전부 다 사셔야 되는 거예요. 이거 보여줘야 되잖아. 이 제품은 앞으로 계속 꾸준히 나올 거예요. 프로모션 끝나자마자 정상가로 14만 5천 원인가 14만 7천 원인가? 그렇죠. 그 가격이 계속 판매가 돼요. 그렇기 때문에 전부 다 구매하셔가지고 체험을 해주셔야 돼요. 실버가 있죠, 선택이요. 완전히 애기 손톱 같아졌어. 네. 그리고 이 제품이 지금 프로모션 기간이잖아요. 프로모션이 끝나면 이 제품은 여기 13만 5천 원에 계속 판매가 될 거예요. 지금은 두 개 사면 11만 4,700원이죠. 이거 두 개 사든 이거 두 개 사든 요거하고 요거 두 개 사든 15%예요. 두 개씩 구매를 했을 때. 그런데 하나씩 사면은 정상가로 받는 거예요. 11만 원씩. 그리고 이 제품은 프로모션이 끝나면 13만 5천 원에 계속 쭉 판매가 되지만 고보수 네, 탄력, 리프팅 크림 이거는 젊어지는 수분크림이다라고 설명해주면 사람들이 아 수분크림인데 젊어져? 하고 이야기할 것 같아요. 이 제품은 지금 구매하지 않으면 안 나오세요. 내년에 살 수 있어요. 네. 네, 이 제품은 프로모션이 끝나면 더 이상 살 수가 없어요. 사람들 그래서 여러 개씩 사놓으셔야 돼. 이거는 서너 개씩 사놓으셔야 돼. 내년에 언제 출시될지 몰라요. 내년에 출시가 돼요. 그런 거 진짜 가끔이지. 네. 내년에 출시돼 지금 프로모션 하고 있으니까 구매하세요. 뒤에서 바로 나와요. 계속 이어서 나와요. 이 제품은 정상가로 13만 5천 원씩 판매가 되기 때문에 이 제품을 가격을 이제 더 오르기 전에 지금 프로모션 할 때 구매를 해주시는 게 좋겠죠. 그래서 저는 너무 좋은 제품들인데 왜 사람들이 안 살까? 그런 생각을 했어요. 이거 막 추천해주잖아요. 다 사요. 전부 다. 그래서 몇 개씩 주문해요. 내년에 안 나오, 아니 올해 안 나오니까. 지금 이렇게 싸게 구매하거나 지금 얼마야? 93,500원밖에 안 해요. 우리 에이즈랑 울트라 에센스 얼마야? 16만 5천 원이죠. 비싸서 그건 못 쓰겠어. 수분크림 왜 안 젊어져? 그런 분들 다 추천해주는 거예요, 이 제품은. 그래서 우리가 사용을 하면서 고객들한테 추천해주면 좋고 일단 쫀쫀한 거 좋아하시는 분들 있잖아요. 그런 분들한테 추천해주면 완전 짱이에요. 그래서 오늘 사장님들 전부 다 구매하세요. 왜냐면 이걸로 지금 사업하셔야 되죠. 이걸로. 이 목크림으로 사업하셔야 돼요. 아직 안 나오잖아요. 우리 루미스파가 아직 안 나오잖아요. 그러면 지금 현재 나오는 제품에 집중을 하셔야 된다고. 여기까지 새로 나온 신제품에 대해서 알려드렸습니다. 한번 들어갈 거 있어요.
진행자죠. 깜빡했어요. 두 번째 순서는 1이면 1, 뭐 성품이면 성품 하나도 빠질 것 없는 포잡을 하면서도 시스템에 가장 집중하고 계시는 우리 김혜옥 사장님이 사업 플로우 차트를 또 열심히 준비를 해주셨어요. 기대되시죠? 네. 김혜옥 사장님 나오실 때 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 추운데 나오시느라 고생 많으셨죠? 우리 강의실로 나왔습니다. 아침에 나올 때 되면 저도 막 일어나기 싫어갖고 막 그러거든요. 근데 강의 딱 있으니까 잠도 안 오고요. 아침에 알람 소리 울리니까 한 번에 일어나고요. 아까 사장님 얘기하신 대로 준비하다 보면 내가 제일 많이 성장한다는 게 그런 것 같아요. 맞습니다. 이 강의에 대해서 이제 저희 들을 때는 그냥 듣는 거 알고 있는 거 이랬는데 제가 이 앞에 서서 사장님들한테 전달을 하려니까 그냥 전달하면 안 되겠더라고요. 그래서 강의를 더 집중해서 듣게 됐거든요. 준비한 거 말씀드릴게요. 이건 예전에 김건우 사장님이 하셨던 그 PPT 자료 그냥 제가 활용한 거예요. 네. 그 카페에 가면 있어요. 네. 다운로드 받으실 수 있으니까 그냥 받으셔서 쓰시면 될 것 같고요. 사업 플로우 차트 이거 김건우 선생님 설명하실 땐 그랬어요. 저희 몸에 혈액순환이 잘 돼야 병이 안 생긴다. 저희 사업도 똑같다. 이 플로우 차트대로 잘 흐름이 잘 흘러가야 사업 진행이 잘 되고 있는 거라고 이해하시면 된다 그랬어요. 그러니까 지금 처음에 명단 작성과 컨택이라는 게 있는데 명단 작성 저희 맨 처음에 명단 작성 하라고 그러잖아요. 명단 작성이 왜 필요한지에 대한 이제 설명을 드릴게요. 네트워크 사업은 인간관계 사업으로 그 명단이 연료가 된다 그랬어요. 그래서 연료가 자동차로 이제 우리가 이제 예를 들었을 때 자동차에 처음에 5만 원어치 넣은 차와 10,000원어치 넣은 차는 가는 길이가 달라요. 그럼 부산까지 갈 때 얼만큼 넣어야 되냐면 차를 가득 넣고 가다가 모자라면 또 넣고 이런 걸로 그냥 이해하시면 쉬울 것 같아요. 저도 그렇게 이해하다 보니까 더 쉽게 느껴지더라고요. 그러니까 명단이 10명만 있으면 그 10명 만나고 나면 없잖아요. 근데 저희 핸드폰에 보면 200명, 300명, 어떤 분은 500명, 1000명도 있으신 분들이 있어요. 근데 그분이 명단이 아니라는 거, 그분은 꼭 종이에 적어야 된다는 거, 그다음에 그 사업에 있어서 유일한 자산이 될 수 있는 일들. 사람이 자산이 있는 사업이기 때문에 그 명단이 자산이 되겠죠. 그 다음에 그 많은 사람들이 있다 보면요, 거절에 대한 마음의 여유가 생겨요. 그러니까 10명 있는 데서 2명이 거절을 하면 20%가 거절을 하겠죠. 그럼 나머지 8명을 만나는데 부담을 가질 수 있어요. 근데 100명을 가지고 명단을 가지고 있는데 2명이 거절하면 2%밖에 안 되잖아요. 그런 형태로 생각하시면 쉬우실 것 같아요. 그래서 명단을 많이 가지고 계시는 거, 그리고 그분들이 내 눈에 보일 수 있도록 적어 놓으시는 거. 그 다음에 청첩장 명단이라고 했는데 저희가 청첩장 보낼 때 이 사람은 바쁠 거야, 이 사람은 그날 시간이 안 되겠지, 이 사람은 뭐 나랑 연락을 안 했는데 내가 이거 보내야 되나 말아야 되나 이렇게 안 하거든요. 그냥 직장 동료로서 아는 사람, 나 결혼해요. 그 다음에 저희 딸 결혼해요. 뭐 이런 식으로 그냥 보내잖아요. 아무 부담 없이. 너가 올 수 있으면 와. 축하해 줄 수 있을 때 너가 와. 이렇게 얘기하는 것처럼 명단 작성도 청첩장처럼 제가 그냥 내 정보를 전달하는 거고 내가 그 사람한테 비전을 제시해 주는 거기 때문에 제가 부담을 가질 필요가 없다라는 거. 제가 부담을 가지면 그 듣는 사람이 더 잘한다는 거. 그리고 무조건 적어야 된다. 아까 얘기한 것처럼 선입견 배제하고 이 사람은 뭐 사업을 하고 있기 때문에 저처럼 장사하니까 바쁠 거야. 직장 다니니까 시간이 없겠지. 뭐 아이가 지금 어리니까 이걸 할 수 없을 거야 라는 그런 선입견은 내 생각인 거지 그 사람의 상황은 제가 미리 생각해서 그 사람을 배제할 필요는 없다라는 거죠. 그리고 우선순위를 정하라 이랬는데 그 3P 바인더 그 양식에 저희 어디죠? 자료실 가면 그게 있더라고요. 어떤 거냐면 이 사람은 지금 경제력은 어느 정도 되는지 뭐 요런 걸 체크를 해서 점수 매기는 게 있어요. 그러면 그 김건우 선생님이 얘기하신 거는 그 점수를 다 매겨보면 어떤 사람이 우선순위가 되는지에 대한 게 나온다고 하셨거든요. 근데 강의를 다시 한번 듣다 보니까 그때 들을 때는 그냥 흘려들었던 것들이 더 잘 들리더라고요.
우선순위를 정하면 점수가 높은 사람부터 우선 그 사람들 먼저 명단을 정하고 그 사람들한테 먼저 집중하고 그 사람들 먼저 만나는 걸로 그렇게 정하시면 될 것 같고요. 그 명단 상담을 한다는요. 그 스폰서 사장님하고 명단이 나온 걸 갖다가 이 사람은 어떤 사람이고 이 사람이 원하는 건 어떤 거고 이 사람 지금 직장은 어떤 거고 이 사람이 지금 관심 있는 분야는 어떤 거고 이 사람 그 다음에 이 취미는 뭐고 그런 부분들에 대한 상담을 하고 나면 스폰서님께서 가이드라인을 잘 해주신다는 거예요. 왜냐하면 경험이 많으시고 많은 사람들을 만나신 게 저보다는 더 많이 만나시는 분들이 스폰서 사장님이잖아요. 그리고 스폰서 사장님은 저를 성공하게 해주시는 게 가장 본인한테도 도움이 되는 분들이기 때문에 어떤 분들보다는 저한테 더 많은 도움을 주실 분들이니까 스폰서 사장님들하고 상담을 해서 그 명단과 제가 앞으로 이 사람을 어떻게 어프로치하고 이 사람을 어떻게 초대하고 이 사람을 어떻게 내가 가이드라인을 해야 되는지에 대한 것들을 상담을 받으라는 얘기고요. 그다음에 명단을 계속 추가한다는 건 아까 말씀드린 대로 100명을 적었어요. 근데 이 우선순위를 정하다 보면 어떤 사람은 이제 만나서 전달을 했는데 관심이 없어요. 그럼 그 사람들은 배제시키고 계속 이제 뭐 아침 편지를 보낸다든가 관계 유지는 하겠지만 제가 집중하는 명단에서는 아무래도 좀 뒤로 밀려나겠죠. 그 대신에 그냥 홀드를 한다던가 소개를 받는다든가 하면서 새로운 명단들을 계속 추가한다는 거. 그래서 부산에 갈 때 중간에 주유소를 들리는 위치와 똑같다라고 말씀하셨어요. 그러니까 중간에 명단이 계속 이렇게 빠져나가고 새로운 명단을 추가해야 되는데 부산까지 가는 차가 이동할 때 기름이 떨어지면 기름이 다시 보충해야 되는 것과 같이 명단도 추가해야 된다라고 말씀하셨고요. 그리고 나서 명단과 컨택을 한 다음에는 이 사람과 약속을 해요. 약속을 하는데 약속할 때는 그냥 전화해서 안부 묻고 그다음에 사업 설명 절대 안 해요. 저 처음에는 전화해서 막 사업 설명 주저리주저리 막 했거든요. 그럼 그 사람이 저랑 만나지도 않아줘요. 근데 어느 순간부터 시스템에 나와서 좋은 게 시스템에 나와 보니까 그런 부분들을 계속 얘기를 해주시는 게 어느 순간 제 머리에 들어오더라고요. 그래서 약속을 할 때 전화해서 그 다음 폰 방식이라고 그래서 저희 이렇게 가족, 그 다음에 그 사람의 일, 그 다음에 그 사람의 취미생활, 그 다음에 제가 전달하고 싶은 메시지나 지금 M은 머니에 대한, 그러니까 돈에 대한 거, 그 다음에 앞으로 그 사람이 그 노후에 대한 부분들을 제가 체크를 하면서 그 사람과 그냥 넌 어떻게 지내? 요새 일은 어때? 쉬는 날은 언제야? 너는 그때 취미생활은 뭘 하고 있는데 여전히 그거 하고 있어? 예전에는 너 보험 때문에 뭐 이렇게 했는데 지금도 계속 놓고 있니? 이런 식으로 그냥 그 사람 제가 그 사람을 파악하는 데 도움이 되는 인사나 안부를 이제 폰 방식으로 대화를 해서요. 만날 약속을 정하는 거. 약속은 진짜 말 그대로 약속만 정하는 거. 이 사람한테 사업 설명을 하고 전화상으로 막 이렇게 이거 알아봐 이렇게 하는 게 아니라 순수하게 그냥 만남을 약속을 정하는 것까지만 하는 거고요. 마이스토리 준비하라는 거는 약속을 했으면 그 사람을 만났을 때 마이스토리가 뭐냐면 저희 사업 설명과 똑같은 거거든요. 왜 다른 사람들은 이 사업이 뭐 어떤 건지가 중요한 게 아니라 너는 왜 이 사업을 하는지가 제일 중요한 것 같아요. 그러니까 너는 왜 해? 이걸 가장 많이 저는 질문을 받았거든요. 지금까지 너 괜찮았는데 왜 뉴스키닝 거 해? 아니면 왜 이 다단계 해? 이런 식으로 질문을 했을 때 나는 왜 그렇게 했고 자영업을 하면서 한계를 느꼈고 그래서 앞으로 준비를 하고 있고 이런 식의 준비를 했을 때 그 사람이 좀 더 관심 있고 부담 갖지 않고 사업 설명을 듣게 되는 것 같더라고요. 그리고 날짜 2개 선택 중 중요성을 강조하고 전날 확인한다. 이거는 김건 선생님이 얘기하신 대로 저도 해봤어요. 그 날짜 2개를 정하는데 내가 이 사람을 화요일날 초대하고 싶어. 그러면 화요일날이 뒤로 가게. 월요일과 화요일 언제가 좋아? 아니면 금요일날 약속을 정하고 싶으면 화요일과 금요일. 사람의 심리는 왜냐면 뒤에 약속을 잡게 돼 있대요. 왜냐면 그 중간에 무슨 일이 생길지 모르니까 그거에 대한 이 자기만의 이게 뭐라죠? 보험 들듯이 그렇게 들어놓기 때문에
뒷날을 정한다는 거예요. 그럼 내가 초대하고 싶은 날짜를 뒤로 잡아서 그 사람이 둘 중에 하나를 선택하게 하라. 그리고 보통 약속을 하면 야 언제 어때? 이렇게 얘기하는데 그렇게 하면 나 그날은 힘들어 이렇게 되지만 이미 아까 폰방식의 대화로 그 사람 파악을 한 다음에 시간이 언제가 좋은지 파악을 하고 그 다음에 제가 원하는 날짜가 뒤로 가게. 요번 주 만약에 그 사람이 수요일날 시간이 된다 그러면 요번 주 수요일 다음 주 수요일 언제가 좋아? 다음 주 수요일. 그리고 될 수 있으면 빠른 날짜 안에 잡아주는 게 좋고요. 중요성을 강조하는 건 이 사람을 만나기로 약속했는데 이 사람이 약속을 어길 경우들이 많아요. 그러면 제가 내가 너로 인해서 이 시간을 비워둘 거야. 다른 사람과 만날 수 있는 시간을 너한테 할애할 거야 라든가 아니면 스폰서님을 티업을 하고 저희는 티업 사업이잖아요. 제품 티업해야죠. 사업 티업해야죠. 스폰서 티업해야죠. 시스템 티업해야죠. 그다음 문화 티업해 다 티업의 문화인데 티업을 할 때 그 스폰서 사장님이 얼마나 중요하시고 얼마나 바쁘시고 얼마나 대단하시고 중요하신 분인지에 대한 그리고 내가 그분한테 혼자만의 파트너가 아니라 더 많은 수없이 많은 파트너들이 있는데 그중에 나한테 특별히 시간을 내준 거고 너를 특별히 만나주시는 거니까 너가 약속 안 지키면 안 돼라는 그런 중요성. 그 다음에 약속을 이 티켓팅을 할 때 내가 너를 위해서 언제 미리 가서 맨 앞자리를 내가 티켓팅을 해놨어. 그러니까 너 그때 어기면 참 곤란할 것 같아 라든가 왜냐면 다른 사람이 앞에 앉아서 들을 수 있는 기회를 뺏으면 안 된다라는 그런 얘기를 해주면 좋을 것 같아요. 그 다음에 전날 확인하라는 건 저번에 최영 강사님은 그렇게 얘기하셨어요. 일주일 전에 언제 만날 건데 참 기대가 돼요 라고 얘기하시고 그 다음에 3일 전에 우리 그날 하기로 한 거 잊지 않으셨죠? 이렇게 얘기하시고 그 다음에 전날 저희 내일 만나기로 해서 와 벌써 내일이네요 이런 식으로 하고 그 다음에 출발하게 만나기 전 한 2시간 전에 제가 그쯤 되면 출발을 할 시간이잖아요. 그럼 그 사람도 아마 1시간이나 2시간 전에는 이미 준비하고 있다는 소리예요. 그럼 그때 미리 지금 저는 이제 출발할 거예요. 시간 맞춰서 나오실 수 있죠? 라든가 아니면 그때 이따 봬요. 저는 지금 나가고 있어요. 라고 이 사람한테 미리 계속 이렇게 만날 날 계속 인지를 하고 잊지 않게 만들어주는 게 중요하다는 거고요. 그 다음에 이제 약속을 했어요. 약속을 하고 이 사람한테 제가 사업적인 비전을 보여주고 제가 가서 만나고 이랬을 때 다음에는 하는 일이 제가 갈 때 제가 비즈니스를 전달하러 갔잖아요. 그렇기 때문에 비즈니스 복장을 하는 게 가장 기본적인 거고요. 그 다음에 상대방 현실 점검, 관사 찾기, 질문 경청 이거는 상대방하고 이렇게 폰 방식의 대화를 하면서 그 사람 현실 점검 제가 해줄 수 있잖아요. 그리고 그 사람이 취미가 뭔지 뭐 이런 식으로 그 다음에 앞으로 노후 관리는 어떻게 하고 있고 이 사람이 제일 관심이 있는 분야는 어떤 부분인지 제가 질문을 통해서 그 사람이 얘기하는 거를 제가 잘 들으면 요거 현실 점검은 가능하고요. 거기에서 아까 준비한 마이스토리를 꼭 하고요. 그 다음에 제품, 사업, 관심 갖는 분야는 초대를 하시는 거예요. 그 다음에 아까 얘기한 티업, 그 다음에 호기심 유발은 이 사람이 이렇게 하고 있는 사업은 도대체 어떤 거지? 이 사람이 지금 그렇게 티업하고 있는 스폰서는 도대체 어떤 사람인지 한번 만나보고 싶다라고 만드는 거. 그러니까 저희 사업은 하고 싶게끔, 만나고 싶게끔, 쓰고 싶게끔 하는 사업이라고 하더라고요. 그래서 현실 점검을 할 때는 폰 방식, 그 다음에 라이프 스타일 점검에서 원하는 삶이나 꿈 이런 부분들을 체크를 하고요. 마이스토리와 현금 사분면, 노동 수익하고 권리 소득에 대한 얘기를 해주시고요. 그 다음에 미래에 대안은 있는지에 대한 거. 요건 현실 점검은 하는 저희 게 있어요. 폰 방식은 가족, 그 다음에 직업과 일, 그 다음에 여가 활동이나 취미 활동, 그 다음에 전달 내용, 제가 전달하고 싶은 내용과 돈에 대한 얘기를 하고요. 그 다음에 라이프 스타일 점검을 원하는 삶은 꿈 그런 거는 나의 이야기를 통해서 뉴스킨 하는 이유에 대한 얘기를 하면 되고요. 그 다음에 현금 사분면 요거 저희 사장님들 저희 트레이닝 할 때도 다 많이 들으시죠. 현금 사분면에 대한 거는 로버트 기요사키에 대한 얘기해서 요거 그냥 5% 뭐 95%의 그러니까 95%의 사람이 5%의 현금을 가지고 있고 뭐 95%의 사람이 95%의 현금을 가지고 있다 뭐 이런 식으로 설명하실 수는 있으시잖아요. 그거 설명하시면 되고 그
그 다음에 인생표 이걸 보여주셔도 되고 그래프 이렇게 보여주시는 것도 좋아요. 왜냐면 이렇게 하면 굉장히 제가 이렇게 사업에 관심 있는 사람이나 정확하게 만날 때는 이걸 준비해 갖고 가는 것도 나쁘지 않은데 그냥 대화적으로 마이스토리 하다 중간에 그냥 질문하듯이 자연스럽게 그냥 하는 거. 저희가 그래서 냅킨 쇼도플랜이라고 그러잖아요. 카페에 앉아서 냅킨에다 그리면서 자기 이 현실 점검 해줄 수 있는 게 저희 사업이라 해서 냅킨 쇼도플랜이라고 하는데 그 냅킨에다가 그래프 그려서 지금 우리가 인생이 100세 시대인데 100세 시대까지 너가 몇 살까지 일할 수 있을 것 같아? 지금 몇 살이야? 그럼 앞으로 몇 년 동안 앞으로 몇 년은 살아야 되는데 그럼 그거 은퇴하고 나서 준비가 되어 있어? 이런 정도의 얘기는 해줄 수 있어야 이게 현실 점검에 대한 얘기고요. 그 다음에 만나서 그 사람이 관심이 있으면 1대1 홈파티나 그래서 이제 제품을 전달하고요. 아니면 이 사람이 사업에 관심이 있으면 초대를 하고요. 홈파티나 제품은 우선은 데모를 보여주고요. 데모는 이제 제품에 대한 확신을 제가 심어주는 거죠. 그래서 이런 제품이면 다른 사람한테 소개할 수 있겠다. 아니면 이런 제품을 내가 꼭 써보고 싶다. 이런 느낌을 갖게 하는 거. 그 다음에 저희는 이 전달하고 교육 사업이잖아요. 제품을 잘 전달을 하지만 이 사람이 뉴스킨하고 다른 타사 제품하고 어떻게 다른지를 알아야 계속 이게 매니아 고객이 되니까 그거에 데모는 꼭 보여줘야 되는 일이고요. 상대방의 혜택과 이익은 저희 이게 사람 심리라는 게 나한테 돌아오는 이득이 없으면 아무리 좋은 제품이라도 나만 쓰고 말거든요. 다른 사람한테 아쉬운 소리 안 해요. 그러니까 그 사람이 돌아온 혜택과 이익을 꼭 얘기해줘야 되고 그러면서 그걸로 인해서 당신의 사업의 기회가 있다라는 걸 꼭 전달해주고요. 그러면 이제 제품에 들어갔는데 이 사람이 타이밍이 안 되면 초대를 못했다 그러면 관계 유지를 하는 거야. 관계 유지는 여기 설명하고 넘어갈게요. 관계 유지는 보통 이제 저희 사회 관리 하신다 그러잖아요. 처음에 풀데모 아니더라도 요새 또 루미스파 나오고 나서 풀데모 안 하잖아요. 풀데모 아니고 루미스파만 쓸 수 있게 한 다음에 가서는 파마넥스 데모를 하고 뭐 갈바닉 해주고 이런 식으로 4번 관리를 하면서 제가 그 사람과 인간 대 인간으로 고객 관리 해주고 관계 유지하다 보면 이 사람은 사람을 소개해도 괜찮겠다라는 생각이 들면 이제 소개를 하기 시작하죠. 그러면 그 소개를 하고 나면 사업이 이렇게 전개가 되는 거구나 알게 되면 개인적 타이밍이 올 거고 그때는 다시 초대를 하는 거예요. 그 다음에 관계 유지라는 건 여기 아까 말씀드린 사회관리가 있고요. 그 사람이 쓰고 싶은 제품들에 대한 설명과 방법을 숙지해주고 신제품과 새로운 소식을 전달해주는 거는 이제 아침 편지를 보내준다거나 그런 식으로 하고요. 그래서 새로운 인맥을 소개를 받게 돼요. 그러니까 개인적인 타이밍일 때 초대를 받고요. 이제 초대로 이제 사업적인 관심이 있어서 초대로 이어지신 분들은 이제 초대는 제품과 사업의 기회를 전달하고요. 시간을 할애할 수 있는 사람을 찾는데 이거는 이제 저희가 하루아침에 이루어지는 사업이 아니잖아요. 그렇기 때문에 시간이 든다는 얘기를 꼭 할 필요도 있는 것 같아요. 그리고 사람 움직이게 하는 게 시스템 참여라고 했는데 시스템에 오시면 그냥 저절로 움직이시게 되는 것 같아요. 제가 뭐 나와라, 가라, 들어라, 말아라, 써라, 말아라 이렇게 하지 않아도 시스템에 나와서 강의를 들으시면 저 제품 쓰고 싶다. 이 사업은 내가 안 할 이유가 없네 라는 걸 알게 되는 그런 시간인 것 같아요. 복제 중에 가장 중요한 과정이 초대고요. 지속적인 관계, 열정, 타이밍 이거는 제가 계속 그 사람과 관계를 맺었을 때 그리고 제가 그 사람이 타이밍이 됐을 때 그리고 제 열정이 그 사람한테 전달이 됐을 때 이게 이 초대가 되는 것 같아요. 만약에 갔는데 제가 열정이 없이 쭉 찾아갖고 있잖아 우리 사업은 참 좋은 거야 이러면 그 사람이 사업할까요? 이렇게 제가 뜨거워서 막 전달을 했을 때 제 이게 열정과 확신이 있을 때 초대가 되는 것 같아요. 그리고 초대한 다음에는 초대가 됐을 때 그 사람과 미리 만나는 거예요. 왜냐하면 강의 시간이 11시잖아요. 11시 2시면 11시에 와 이렇게 됐을 때는 그 사람이 꼭 지각을 해요. 정시간에 맞추는 사람이 별로 없어요. 그러면 11시 시작이지만 못해도 10시 반에는 와서 미리 자리를 지켜줘야 돼 라든가 아니면 미리 그냥 가면 10시 반까지는 와야 해 라고 그냥 이렇게 얘기를 해도 나쁘진 않은 것 같아요. 그리고 그 사람과 조금 막 급하게 강의장에 들어가는 것보다는 커피 한 잔을 한다거나 아니면 들어가기 전에 뭐
안부 인사를 한다거나 추운데 어떻게 고생하고 왔어요? 라든가 더운데 어떻게 고생하고 왔네요. 그래서 아이고 늦지 않아서 참 다행이에요. 참 이렇게 약속도 잘 지키고 고맙네요. 이런 식의 인사를 그냥 조금이라도 담소를 나누고 들어가는 것도 좋은 것 같아요. 그죠? 티업은 그 강사를 들을 때 저희가 이제 시스템 이렇게 나오잖아요. 그러면 어떤 분이 강의를 하는지 우선은 제가 많이 들어야 되는 것 같아요. 그 강사에 대해서 전직이나 그 다음에 이 사람의 강의, 그 사장님의 강의 스타일이나 그 다음에 전달하는 어떤 거에 집중해 전달하시는지를 알고 있어야 이 사람과 이 매치가 돼서 할 수 있고요. 그 다음에 제가 초대했을 때 그 강사분과 강의를 티업을 할 수 있으니까. 그래서 강의 내용도 중요하고 내용도 티업해야 되고 그 다음에 스폰서님을 티업해서 그 다음에 애프터 미팅 하는 게 제일 중요하고요. 비슷한 성향의 강사나 형제 사업자 소개하는 거는 만약에 저 같은 경우는 자영업자였는데 자영업 하시던 분이나 아니면 그 미용 하시는 분들 같은 경우 미용하셨던 이제 전직 그러신 분들 그 다음에 사장님들 이 디자이너시면 디자이너 사장님들 이런 분들 강사 이제 같은 성향이나 그 다음에 성격적인 부분들 어떤 부분 되게 조심스러운데 조승규 사장님 강하시잖아요 요새 강의 그럼 그렇게 하면 되게 저렇게 강하게 나 못할 것 같아 이럴 수 있으니까 대신 조용조용하시고 조곤조곤하시고 이렇게 하실 수 있는 보통 성격이나 이런 부분들이 맞는 분들도 이게 좋으시고 그 다음에 이렇게 저희 시스템에 나왔을 때 이분은 이제 김승찬 사장님 같은 경우는 미국에서 사업하시다가 이렇게 와서 이렇게 사업한다 그러면 미국에서까지 사업하시다고 여기 와서 이런 질문을 할 수 있는 그런 사업 그 다음에 김레이첼 사장님은 애플 다니시는데 우린 투잡을 하고 있어 이런 식으로 투잡하신 분들은 이런 식으로 이게 형제 라인 사업자 사장님들을 티업하는 것도 중요한 것 같고요. 약속 전달 제어하기 요건 이제 약속하고 전날 꼭 확인하라는 거 아까 얘기 나왔던 거고요. 그랬을 때 초대가 되면 그 다음에는 세미나 홈미팅 2대1 미팅 요건 이제 아까 얘기한 스폰서님하고 강사, 강의 내용 이거 다 티업해서 세미나 듣고 듣는 자세 중요한 거는 저는 계속 그 사람이 적는데 저도 옆에서 제가 열심히 듣는 모습을 보여줘야 그 사람이 집중을 하는 것 같아요. 강의는 하고 있고 이 사람은 안 쳐놨는데 저는 전화하고 문자하고 막 이러고 있으면 그 사람이 집중을 못하고 강의가 그냥 그렇구나 이렇게 부정적인 것들이 올 수 있어요. 그 다음에 강의 앉을 때 그 얘기 하시더라고요. 안쪽에 앉혀라. 이 라인에다 앉히면 어느 순간 갑자기 얘가 튀어나가지고 제가 어떻게 할 수가 없으니까 못 도망가게 안쪽에 앉혀라 그 얘기 하시더라고요. 나의 확신과 비전 제시를 해주는 게 제일 중요한 것 같아요. 다른 사람들이 어떻게 사업을 하고 어떤 식으로 사업을 하고 진행하고 있는지가 중요한 게 아니라 내가 이 사업을 어떻게 보고 있고 지금 내가 성공하지 못했어도 이 사업에서 내가 비전은 어떤 걸 보고 있는지에 대한 거 되게 중요하게 이제 그 사람한테 전달을 해야 되고요. 애프터 미팅은 이제 강의를 듣고 나서 저 같은 경우는 그래요. 강의를 하고 나면 강의 들을 때 요 노트를 하나를 줘요. 그럼 그 사람한테 너가 지금 들으면서 궁금한 거 있으면 적어놔 이렇게 얘기하면 여기다가 적는데 궁금한 걸 적는 게 아니라 자기가 꽂힌 걸 적더라고요. 그러면 제가 이렇게 보면 뭘 적을 때만 제가 견눈질을 이렇게 해요. 그러면 이 사람이 여행에 대한 게 있구나. 그 다음에 뭐가 이 사람은 지금 여기에서 미래에 대한 뭐 노후 준비 있고 제품은 어떤 거 제품에 대한 이제 강의가 나오면 그 제품을 쓰고 싶으면 그 이름을 꼭 써놓더라고요. 그러면 다음에 제가 데모나 관리 들어갈 때 그 제품에 대한 다시 한번 티업을 해준다거나 이러면 좀 더 효과를 더 보는 것 같아요. 그리고 이 애프터 미팅 할 때 그 사람이 메모한 거를 스폰서한테 전달을 하면 훨씬 더 효과가 좋은 것 같고요. 그리고 강의를 듣고 나면 궁금한 사항들이 생기잖아요. 그 다음에 사업을 알아보러 왔다면 궁금한 게 생겨요. 그럼 그때 수익 구조나 그 다음에 이 사람의 부정적인 거, 뭐 다단계에 대한 부정이나 나 파는 건 못해 라든가 이런 부분들은 애프터 미팅에서 많이들 스폰서 사장님들이 많이 해결해 주시는 것 같아요. 그래서 꼭 애프터 미팅은 해줘야 되고요. 그 애프터 미팅에서 스폰서님이 안 되면 저라도 간단하게라도 그렇게 해줘야 되는 거. 그 다음에 인포팩 요건 꼭 다음에 만날 약속을 잡기 위한 건데 스폰서님들이 보통 다음 약속을 잡아주시기는 해요. 애프터 미팅을 하면 잡아주시기는 하는데 그거 말고도 제가 할 수 있는 일은 책이나 테이프를 주는 거예요. 오늘 강의를 들었는데 어땠어? 어떤 부분이 제일 좋았어? 그럼 오늘 네가 이런 부분이 궁금했으면 다음
그냥 자료실에서 저 같으면 그냥 그 자리에서 바로 하나 사서 집에 가서 한번 들어봐. 왜냐하면 어떤 부분이 궁금했다거나 아니면 어떤 부분에 이런 게 이 관심이 있어. 그러면 집에 가서 한번 들어봐라고 하나 전달할 때도 있어요. 그리고 책 같은 경우는 뭐 제가 제일 꽂혔던 건 5년 후에 대한 저 플랜에 대한 건데 되게 얇고 좋아요. 그래서 그 부분들은 저는 많이 전달하는 편이고요. 그 다음에 왜 이거 인포팩을 전달해야 되냐면 다음번에 약속을 잡을 수 있는 좋은 빌미가 되거든요. 나 이거 내 사업적인 이 도구니까 꼭 전달해 줘야 돼. 아니면 그 사람 계속 안 만나 그러면 그 사람이 다른 내 파트너가 그거를 꼭 보고 싶어해, 듣고 싶어해. 근데 너 시간이 안 되면 잠깐이라도 보자 이렇게 되면 커피 한 잔 할 수 있는 시간은 되거든요. 그 다음에 마지막에 하는 거 당신과 함께해서 기쁘다. 그 다음에 잘 해보자 이런 부분들 얘기 꼭 해주시고요. 팔로우업은 48 트레이닝 꼭 하시는데 48 트레이닝은 보통 스폰서님들이 해주시고요. 스폰서님들이 해주실 저기가 아니면 제가 그냥 그 사람과 커피 한잔 하면서 그 사람의 꿈이나 그 관심 분야에 대한 얘기들을 자꾸 긍정적인 방향으로 풀어주는 것도 이건 48 트레이닝 초기에 할 수 있는 일이고 그 사람의 사업을 결정하기 전에 이 일을 왜 해야 되는지 그 다음 아니면 이 일을 왜 알아봐야 되는지에 대한 거를 얘기할 수 있는 좋은 기회인 것 같아요. 아까 얘기한 인포팩 전달하고 회수하는 거 그 다음에 보상 플랜 상세 설명을 해주고요. 시스템 참여를 할 수 있도록 도와주는 게 이제 팔로우업이에요. 그리고 이제 팔로우업이 끝나면 이제 이 사람이 사업을 하겠다 그러면 그룹 미팅이나 트레이닝 그 다음에 미팅에 참석을 하게 되겠죠. 이때는 올바른 사업 전개, 사업적 공감대 형성을 하는 게 중요하고요. 그 다음에 사업 진행, 성장 사례, 간접 경험. 요거는 강의를 들으면서 그냥 저희 미팅하고 트레이닝이 들어오면 강의를 통해서 그 사람이 자연적으로 얻어지는 것 같아요. 그리고 지금 저처럼 저도 처음에 스폰서님이 사장님 강의하셔야죠. 아니요 못해요. 이랬거든요. 근데 지금 그냥 시키면 모자라지만 해요. 근데 모자라는데 하는 건 이게 어차피 내가 해야 될 일이고 또 제가 이렇게 하면서 제가 성장하는 걸 제가 느끼니까 하는 거거든요. 그런 것처럼 나의 실력을 늘리고 자신감이 고치가 되면서 다른 누군가를 만나고 파트너를 만났을 때 제가 전달하는 것과 말하는 힘이 달라지더라고요. 그리고 국제 시스템이기 때문에 꼭 미팅에는 참석하고 트레이닝에 참석하는 걸로 그 사람한테 미리 다 얘기를 해 놓으면 그 사람도 어느 순간 이거는 가야 되는 거 이렇게 되더라고요. 그러니까 제가 전달했을 때 그것도 있어요. 너무 그걸 띄어내 놓으니까 저 아직 그거에 나갈 시간이 안 돼요. 이렇게 얘기하시는 분들도 있는데 저는 긍정적으로 생각했을 때 그럼 이 사람이 시간이 될 때는 언젠가는 다시 꼭 미팅에는 참석을 하겠구나라는 생각은 하고 있거든요. 그래서 그 부분도 그렇게 나쁘게 생각은 들지는 않아요. 그리고 팀워크라는 건 이제 스폰서님하고 그 다음에 형제 라인하고 파트너하고 이런 부분들인데 그러니까 그룹의 문화는 개인적인 문화를 가지고 있는 것도 중요하고 전체 그룹의 문화도 중요하고요. 스폰서 존경 형제 라인상 이거는 뭐 저희 기본 중에 기본이라 뭐 따로 얘기할 필요가 없는 거고 미인 대칭 비비브 이거는 진짜 저희 그러잖아요. 다른 사람 비난하고 비판하고 이거는 세 사람을 죽이는 일이다. 하는 사람, 듣는 사람, 당하는 사람. 그러니까 그거는 안 하는 게 좋고. 요거는 그거 같은 경우 저는 이렇게 특히 아줌마들한테 문화 티업을 할 때 그걸 많이 쓰거든요. 보통 아줌마들 앉으면 꼭 누구 하나는 죽어요. 죽어나가니. 근데 저는 이제 만나서 그런 얘기를 해요. 내가 왜 뉴스킨을 하냐면 다른 것도 돈도 좋고 그렇지만 문화가 참 좋다. 보통 식당 아줌마들 제가 만난 사람 다 식당 아줌마들이니까 식당 아줌마들 보면 완전 맨날 누구 흉 보고 누구 탓하고 맨날 그러는데 여기 보면 그런 게 하나도 없다. 근데 그러다 보니까 내가 참 좋은 사람이 되고 싶어지더라. 그런데 그런 부분들이 그냥 아마 밖에서는 그게 안 됐을 것 같다. 이런 얘기들을 그냥 티업을 하는 편이거든요. 그럼 사람들이 그래? 그런 데도 있어? 이렇게 반응들이 많이 나와요. 그래서 리더십 양성을 해서 자기 개발을 하면 그 사람이 다시 사업을 하게 되면 이제 명단 작성과 컨택을 다시 이렇게 해서 선순환 구조로 들어가고요. 여기서 안 되면 다시 관계 유지해서 다시 이렇게 돌아가는 방향으로 해서 지금 여기 그림 보시면 지금
그때 저도 이렇게 딱 김영 사장님은 지금 어디가 잘 막혀 있으세요? 이 부분 질문을 받았는데 그 강의 들으니까 그때 생각나더라고요. 초대하고 뭐 초대까지가 제일 어려운 것 같아요. 근데 그 초대하고 나서 그 다음에 진행이 될 때 어디서 막혀 있는지 저도 요번에 하면서 다시 한번 이 명단을 여기 대입시키면서 했거든요. 예전에 다른 스폰서님들이 그렇게 얘기하실 때 요거를 갖다 한 사람당 내가 지금 어디까지 갔는지 여기는 내가 뭘 전달했고 뭘 했는지 대한 거를 하나하나 체크하면서 사업 진행 이 플로우 차트를 보는 것도 좋다고 하셨는데 그것도 좋은 팁인 것 같아요. 저 여기까지 준비했습니다. 감사합니다. 박수 보내드립니다. 완전 강의를 와. 너무 명강사예요. 이야. 그쵸? 너무 잘하셨어요. 김영 사장님의 성장하고 계시는 모습이 보였어요. 네. 그렇죠. 예, 네. 아이고, 진짜. 강의를 준비하시면서도 아 내가 어디에 머물러 있구나 그런 생각들 하면서 강의를 준비하셨을 것 같거든요. 열심히 준비해서 발표해 주신 김영 사장님께 큰 박수 부탁드립니다. 모든 시스템에 하나도 빠지지 않으려고 노력을 하세요, 사장님. 그 대신에 내가 이만큼 이 자리에까지 아마 그 성장을 하신 것 같아요. 너무 대단한 것 같습니다. 자, 그 다음에 우리 백만장자 스폰서님 모셔서 긍정의 피드백을 받도록 하겠습니다. 사장님께 큰 박수 쳐주세요. 날씨가 많이 춥죠? 네. 아유, 언제 금방 여름이었는데 겨울이 왔어요. 어제 오늘 엄청나게 춥더라고요. 정신이 바짝 부탁드려요. 추우니까. 예. 오랜만에 오셨네요, 선생님. 오랜만에 왔어요? 아니 그 이쁜 모녀 두 분이 안 나오시니까 센터가 너무 추워가지고 아니 제가 이야기를 들었어요. 예. 어때 좀 괜찮으세요, 선생님? 예. 건강 좀 괜찮으세요? 예, 그래요. 예, 좀 무슨 일을 이렇게 열심히 해서 뭔가 성과를 내려면 항상 그 가는 과정에 이제 더 많은 걸 이루기 위해서 고난과 역경이 좀 있어요. 그 힘든 만큼 뭔가를 더 얻기 위한 과정이니까 받아주면 되고 제가 이야기를 드렸는데 이제 전화는 못 드렸어 죄송해요. 문자 못 드려야 되는데 오늘 말로 대신하겠습니다. 네. 아무튼 뭐 날이 춥다 보니까 뭐 애기도 아프고 뭐 이게 막 그 몸과 마음이 다 아픈가 힘들고 어려운 분이 많더라고 보니까 그래가지고 피드백 먼저 해야죠. 네, 여하튼 오늘 저희가 그 벨로시티 그 있죠 보상 네, 오늘 와서 잘 들어보시고 그 전에 또 저한테 그 설명을 해달라고 하는데 저도 잠깐 들어가지고 제가 머리가 그렇게 좋지 않아요. 저도 노력해서 다 하는 거예요. 알고 보면 그래서 이제 오늘 들어보고 그 다음에 저도 이제 궁금한 거 다시 체킹해가지고 다시 오늘 이제 배우고 다시 공부해가지고 여러분한테 어떻게 이제 사업을 이제 보상에 맞게끔 진행해야 될지 그 플랜 짜게 됐잖아요. 그래서 아무튼 올해 넘어가기 전에 다 짜서 이제 알려드리도록 할게요. 그래서 그렇게 하는 걸로 하고 지금 이제 행사가 좀 많아가지고 그러죠? 연말 가을 개인적인 행사도 있고 또 그다음에 또 저희도 또 이제 내일 모레 또 넬리 또 가야 되죠? 네. 넬리도 준비 우리가 초대 다 하고 있고 예 카풀 빨리 신청하시고 예 그다음에 그거 끝나고 나면 또 성년회도 해야 되고 성년회 장기자랑 빨리빨리 준비하셔가지고 해야 되고 또 뭐 노래 합창도 하고 있고 뭐죠 우리 팀 이름 뭐죠? 싱어 뭐죠? 드림 싱어즈로 바꿨죠 어제? 예 아주 그래가지고 또 투표하니까 또 좋은 이름이 나왔어요. 네, 그래가지고 드림 싱어즈 해가지고 연례해야 되고 또 그때 가가지고 노얄 페밀이니까 RPTV죠? RPTV 라이브 토크쇼를 해야 되는데 어제 박석호 사람이랑 또 가서 미팅을 했는데 저한테 또 진행을 하고 갑자기 저는 이제 도움 받으러 갔는데 김 권사님 알아서 다 해야 된다고 진행을 해주고 아이고 총괄도 해야 되는데 또 그것까지 또 토크쇼 40분 더 진행하다가 갑자기 어저께 또 숙제를 줘가지고 근데 방송이 재미가 없으면 안 되니까 뭐 재밌게 해야 된다 아유 그래서 기회는 항상 이렇게 순간순간 오는구나
근데 방송을 좀 해서 자꾸 TV를 좀 많이 볼 걸. 그래도 갑자기 강호동이 생각나더라고. 유재석하고. 아, 걔들이 어떻게 이렇게 예능 프로그램 진행했지? 갑자기 막 갑자기 그 숙제를 받으면서 막 옛날에 봤던 TV 프로그램 생각이 나고 오늘 해야 되는 숙제가 저도 맞습니다. 여하튼간에 아무튼 이렇게 바쁘게 지나가고 있어요. 우리는 하루하루 그렇죠? 네. 지나가고 있고 뭐 아까 우리 한상사님 뭐 강의 들었잖아요. 네. 뭐 당연히 써야 되는 거 아니에요? 네. 한상사님은 제품 안 쓰면 막 큰일 나요. 특히 그 언니하고 동생하고 두 분은 똑같이. 저한테도 얼굴빛이 좀 안 좋다 하면 갈반이 했냐고 뭐 애시장도 쓰고 있냐고. 아이고 얘 젊어져야 되는데 왜 안 젊어지냐고 저한테 와가지고. 친구들이 보면 안 들어갔더라고. 엄청나게 갈고요 저한테. 제가 바쁘다 보면 제품 못 쓸 수 있는데 제품 좋은 거 아니까 괜찮다고. 근데 사실은 과거의 이야기를 좀 하다 보면은 본인이 정말 이거 쓰면 좋아지냐고 저한테 엄청나게 불씨를 발라달라고 하거든요. 네. 네, 초창에 몰랐을 때 진짜 이거 왜 안 좋아지냐고 빨리 좋아야 되는데 왜 안 좋아지냐고 이거 좀 이상하다고 그래가지고 제대로 써보라고. 제가 오늘 그 쉐이크를 먹었더니 이게 목이 칵칵 나죠. 네, 그래서 아이 편해요. 이런 쉐이크. 아이고. 물을 좀 많이 타서 먹어야 돼. 네? 아니 물 줄 거예요. 가셨어요. 아이고. 비싼 거 같아. 말 너무 많이 한다고. 많이 한다고. 한성사님 얘기 그만하시래요. 왜 한정사한테 이런 얘기 하자고. 좋은 얘기요. 이게 지금 나온 건가요 이게? 네. 이 미국에서 나와가지고 그때 한번 발라봤죠. 네. 이거 미국에서 나온 거 넥크림이었구나. 네. 저거 사가지고 김원사님이 저 줘서 우리 모르는 아나 물어보고. 이게 신부한테서 아는 거다. 샵을 잘하는데 이유가 있어요. 네. 센스가 있어요. 그래서 아무튼 이게 나왔잖아요. 근데 여튼간에 이게 됐든 간에 발라보세요. 저 아직 못 발라봤는데 죄송해요. 오늘 발라볼게요. 잘 넘어간다. 네. 뭐 우리 그 버리슨 박사 아까 하고 아까 그 동영상 봤잖아요. 그 하나만 봐도 거기에 다 들어가 있어요. 이게 피부가 노화가 되는데 왜 이렇게 됐고, 그다음 그 스토리 있잖아요. 우리 그 에토신 스토리 있잖아요. 그 버리슨 박사 스토리만 잘 이야기하셔도 이게 얼마나 가치가 있는지. 그러니까 항상 여러분들은 제품 이게 좋아요보다는 이게 탄생된 스토리를 같이 하면서 본인이 사용한 경험담 있잖아요. 이걸 했을 때 사람들의 마음이 움직인다는 거잖아요. 항상 그거예요. 그리고 정말 이분이 피부가 이런 부분이 좋아지기를 원하는데 이 제품이 내가 알고 있는 이 제품이 사용했을 때 정말 이렇게 좋아지면 이분이 얼마나 좋을까 이런 마음이 있잖아요. 그거이 중요한 거예요. 그러니까 어떤 제품이 나와도 어떤 수많은 제품들이 앞으로 나올 거 아니에요? 여러분 그런 마음의 밑바탕에 그런 마음의 저변에 깔려 있다면 어떤 제품을 전달할지라도 그 사람의 마음이 전달되는 거기 때문에 그분 제품을 쓸 수밖에 없다 그 얘기예요. 그래서 그런 것들이 가장 제품의 포인트예요. 그리고 그 다음에 또 이제 우리가 무조건 내가 이게 좋다고만 하는 것보다는 여기에 대해서 차별성이 뭐가 있는지는 우리는 사학가기 때문에 기본적으로 그건 알고 있어야 된다. 근데 이제 그런 부분들을 우리가 고객을 처음 만났을 때 이건 뭐가 좋고 뭐가 좋고 뭐가 이렇게 설명하는 게 아니고 그분하고 일단은 이야기를 다 나눠서 이분한테 이것이 왜 필요한지 이것이 이분한테 사용했을 때 뭐가 도움이 되는지를 생각을 가지고 가서 그분하고 대화를 쭉 나누다가 그 다음에 이런 제품이 있는데 본인이 사용하시게 되면 이게 도움이 될 것 같아요. 그래서 제가 당신이 생각나서 이 제품을 좀 추천하고 싶습니다. 어떻게 생각하십니까? 하면 그분이 어때요? 본인이 정말로 나를 위하는 마음으로 대화가 나누었다면 그래 한번 써볼게요 이렇게 나오겠죠? 만약 사용 안 하신다고 그러면 괜찮습니다. 그냥 저는
당신한테 정보를 주는 걸 만족합니다. 이렇게 하면 되고 또 다른 제품 있잖아요. 그것도 사용하게 되면 된다 그 말씀이죠. 그렇죠? 네. 너무나게 환상적으로 지금 이야기하고 있는 것 같죠? 네. 근데 이게 될까요 안 될까요? 제가 하는 말이? 돼요. 지금 되고 있습니까 혹시? 네. 네. 그러니까 어때요? 저거 재밌지 않아요? 네. 우리가 이렇게 이사업을 파는 거라고 하는데 파는 건 진짜 막 세일즈는 어렵고 힘든 거잖아요. 근데 제가 지금 말씀드린 대로 이렇게 하니까 정말 이렇게 하는 게 전부 다 놀이 같지 않아요? 놀이? 네. 막 이렇게 하면 막 너무 이거 하나 나오면 이걸 어떻게 누구한테 가서 이야기할까 막 이렇게 설레이잖아요. 네. 그런 마음이 있어야 되는데요. 어제도 내가 그 이제 쭉 안에서 사무실에 있었는데 이제 어떤 우리 모사업자가 와서 이제 이야기를 하는데 대화를 나누는데 그 친구가 젊은 친구였어요. 근데 이제 와서 이야기 나오는데 너무 막 보고 싶었다는 거야. 그 친구가 이야기하면서 그래서 막 이야기하니까 보니까 하면서 막 이제 왜 마치 아이가 엄마를 만나가지고 엄마 뭐 이거 이랬는데 막 이런 거 있잖아요. 그래서 뭔가 막 쪼글쪼글 이게 정답처럼 이야기하는 거 하면서 이랬어요 저랬어요 하면서 막 이야기하니까 그랬어요 하면서 막 이렇게 이야기했는데 너무나 잘 대화를 나누더라고. 내가 그걸 옆에서 들으면서 잘하고 있구나 이렇게 해서 좀 흡족했던 기억이 나요. 그런 대화가 나눠져야 된다. 그러니까 여러분이 고객을 만나는데 고객이 여러분을 기다리게끔 여러분들이 그분한테 관계식을 맺고 있다는 거예요. 그리고 여러분들이 고객을 만나는데 불편한 관계를 가서 막 제품을 이거 어떻게든 전달하는 마음으로 가는지 아니면 그분을 위하는 마음으로 간다 했을 때 정말 편안한 마음으로 그분이 제품을 구입하고 안 하고는 둘째 문제고 편안한 마음으로 나한테 그분하고 관계식을 맺고 있냐 이게 중요해요. 이게 돼야 여러분의 하루하루의 삶이 편안해요. 행복해요. 그래야 행복한 뉴스키는 할 수 있어요. 이게 여러분의 삶에 빨리 들어와야 돼요. 그러면 성과도 나와요. 이건 100%입니다. 근데 여러분들이 이걸 갖다가 억지로 해야 되고 이걸 갖다가 어떻게든 막 뭔가를 전달해야 되고 포인트 올려야 돼 이런 생각이 계속 내 마음속에 들어가 있으면 불편한 관계가 될 수밖에 없어요. 그러니까 친한 친구에도 불구하고 이 뉴스킨이 들어가는 순간 불편한 관계가 돼요. 왜? 이것을 갖다 나는 어떻게 전달해야 되고 이 친구는 계속해서 뭔가를 찾아야 될 입장이 되기 때문에 불편한 관계가 된다는 거예요. 근데 그걸 넘어서는 순간 이 사업은 너무나 재밌는 사업이 되는 거예요. 거기에 이 제품은 이렇고요. 사업적인 부분은 진짜 내가 지금 현재 이 뉴스키를 통해 가지고 버는 소득은 많지 않아요. 생각보다 열심히 일했음에 불구하고. 근데 이 뉴스킨의 가치를 이해한다면 내가 지금 나오는 100만원 200만원 가치가 정말 이게 어떤 소득인가를 내가 정확하게 권리소득의 개념과 내버리지를 한다면 만약에 그리고 내가 앞으로 3년에 5년 후에 이 사업이 어떻게 펼쳐질 것이고 누군가와 함께하면 내가 지금 현재 예비사업자들인데 이런 분들이 해서 그분들이 이렇게 해서 조직이 만들어지고 그다음 30명 50명대 굴이 만들어지면 이분들하고 어떻게 지낼 것이고 이게 되면 앞으로 3년에 5년에 되면 내가 100명의 조직이 만들 이런 걸 생각해 보세요. 이런 걸 만약에 그림을 내가 뚜렷하게 그리고 있다면 이 한 분 한 분이 너무나 소중하고 제품을 알아서도 소중하고 사업을 알아본 사람이 너무너무 소중해요. 그렇기 때문에 나한테 너무 소중한 사람들이기 때문에 내가 그분들한테 진심으로 잘할 수밖에 없는 거예요. 진심으로 잘하게 되고 그분하고 나하고 내가 마음과 마음으로 소통이 되기 시작하기 때문에 이분이 지금 사업을 당장에 하지 않든 간에 그게 중요한 게 아니라는 거예요. 이분이 만났을 때 너무나 이분을 만났을 때 좋고 행복하고 난 여유롭게 기다릴 수 있는 마음이 있다는 거예요. 근데 내가 사업적으로 이 사람을 빨리빨리 사업을 시켜가지고 내가 지금 코타키나 발로 가야 되는 목적을 가지고 계속해서 막 푸시를 하게 되면 이분도 힘들어지고 나도 힘들어져요. 근데 이제 오늘 발표 이제 해서 자세히 듣겠지만 그동안 12명, 15명을 내가 일대로 많이 해야 됐다면 지금 이제 6명, 딱 6명. 나하고 평생 같이 갈 6명만 해도 내 그 모든 것들이 해결된다는 거예요. 그리고 그분들과 함께 돕고 도와서 1대2, 3대를 후원해서 조직을 내리면 된다는 거예요. 그럼 여러분들이 갈 수 있는 제가 얘기했잖아요. 6라인하고 그다음에 레라인을 3만지부자리까지 내려놓으면 여러분 1년에 3번 동안 무조건 되고 여행을 가기 싫어도 해외여행을 가셔야 된다. 그게 말씀드렸잖아요. 티베트로 세팅이 딱 되면. 그리고 그 다음부터 그 조직이 커져나가면 그때는 뭐 모르겠어요. 이제 조직이 얼마나 크냐에 따라서 받는 수익이 달라지겠죠. 물론. 근데 이 뉴스킨 비즈니스가 여러분이 3년, 5년, 10년을 하신다고 했을 때 만약에 500만원, 1000만원 정도만 세팅만 제대로 돼서 안정적으로 꾸준히만 나온다고 해도 이 사업 엄청난 성공을 이루신 거라고 여러분 생각하시면 돼요. 또 그런 가치를 여러분이 알고 계셔야 돼요. 사실은. 그렇지 않은가요? 네. 그리고 이미 뉴스킨을 해가지고 엊그저께도 박문사님 오셨잖아요. 그분 지금 한 거의 10여 년 그때 사업했다고 했죠? 네. 근데 불러다닌다고 했잖아요. 맞죠?
근데 그분이 지금 젊어요. 사실은 지금 현재 이제 30대 이제 후반 됐을 거예요. 20대 후반인가 만나가지고 아직 마음은 안 됐을 거예요. 제가 알기로 36, 7 됐을 거예요. 맞나요? 네. 9이에요? 아, 그래요? 아, 많이 먹었네 생각보다. 여하튼간에 그 29에 만나가지고 지금 이제 10년 했으면 거의 30 된 거잖아요. 근데 보세요. 나이 40이 안 됐는데 삶에 여유가 있잖아요. 네. 어찌 보면 젊은 친구인데 이렇게 말하면 또 죄송하지만 그렇지 않아요? 맞아요. 그리고 이 사업을 보는데 깊이가 있고 고요함이 있잖아요. 네. 뭐 소설에서 뭐 싸이 어쩌고 해도 거기 흔들림 있어요? 없어요. 어떤 누군가가 뭐 이렇게 어디 갔다고 해도 흔들림 있어요? 왜 그런 게 나오냐는 거죠. 저는 방문사상 강의를 들으면서 야 진짜 제대로 사고하고 있구나. 그 한 번도 느꼈어요. 근데 흔들림이 없는 거야. 본인이 실제로 나는 그런 삶을 살고 있기 때문에 어떤 누군가 와서 이야기를 한다고 해도 그것은 흔들림이 없는 거예요. 왜? 나는 그게 살고 있기 때문에. 그리고 그분 정말로 이렇게 파트너를 갖다가 정말 도우려는 마음이 이렇게 많이 느껴지지 않아요? 네. 네, 이게 그런 거란 말이에요. 그런 거. 제가 말씀드리고 싶은 게. 저 또한 제가 여러분들한테 같이 사업을 하거나 이걸 진행할 때 그런 것들을 같이 마음적으로 나누려고 노력을 많이 해요. 근데 이게 얼마큼 전달되는지는 제가 잘 모르겠어요. 그렇지만 그런 것들을 끊임없이 저도 더 많은 것들을 전달하고 나누려고 한다는 거예요. 여러분들이 만약에 그런 걸 느끼는 게 뭐가 있다면 그걸 여러분 또 계속해서 내 마음속에서 더 키워내야 될 것이고 그걸 같이 공유하면 돼요. 그러면 사업은 너무너무 쉬워지고 재밌어지고 누군가를 만났을 때 너무 행복하고 이래요. 그런 뉴스케이 됐을 때 여러분 성공할 수밖에 없다 그 얘기죠. 그런데 이걸 단지 그냥 내가 얼마큼의 돈을 버냐는데 목적만 가지고 사업을 한다면 사업이 힘들어져요. 지금 내가 뭐 한 200만 원, 300만 원 벌고 있다. 근데 앞으로 내가 500만 원 벌면 좀 행복하겠다. 1000만 원 벌면 행복했다. 근데 가보세요. 500만 원 벌면 1000만 원 벌면 돈 항상 부족한 게 돈입니다. 그것도 없어요. 근데 많이 쓰는 거 없어요. 근데 부족해요. 또 제가 이런 얘기하면 또 여러분 아이고 너는 좀 버는 것보다 이렇게 생각하세요. 아니에요. 그게 아니에요. 똑같습니다. 다. 똑같아요. 다 똑같고 진짜 여러분들 이제 큰 성을 이뤄가지고 진짜 시간적 경제적 우리가 여유 자유를 줄 때까지 할 거니까 여러분 금액이 그 최소한 해야 될 그런 금액이 있을 거예요. 그런 금액을 빠른 시간에 도달하는 게 1차 목표로 삼아야 돼요. 내가 정말 최저 생계 비용이 뉴스케이를 편안하게 경제적으로 힘들지 않게 압박감 없이 하는 게 300만 원이다. 그럼 300만 원 빠른 시간 내에 일단 버세요. 그래야 여러분이 뉴스케이를 일단 편안하게 할 수 있어요. 내가 만약에 생활하는데 500만 원 정도의 수익이 부담 500만 원이 빠른 시간에 벌 수 있게끔 최선을 다해서 집중하세요. 그리고 나면서 여러분 정말 편안하게 뉴스케이를 할 수 있는 그런 시점이 와요. 그때까지는 좀 힘드셔도 하셔야 되고 추운 날인데도 여기 와서 여러분이 하셔야 돼요. 그래서 이런 추운 날 여러분이 와서 이렇게 뭔가를 배우고 교육받고 이런 것들이 지금은 잘 모르겠지만 시간이 지나면서 먼 날에 다 그게 되는 거예요. 제가 어저께 이제 김래채 선생님하고 이렇게 저녁 식사를 했어요. 이제 호주 가잖아요. 보시면 8일날 갔는데 이제 그동안 고마웠다고 저한테 이렇게 또 선물을 사왔더라고. 선물 사오라는 얘기 아니에요? 그래갖고 왜 사왔냐 선물을. 그랬더니 스타벅스에서 차를 사왔더라고. 근데 그래가지고 이제 뭐 같이 타서 나눠 먹고 있다가 이제 그래서 내가 이제 식사 한번 하자고 해서 이제 어저께 이제 약속이 해서 어저께 저녁에 만났어요. 그래가지고 아니 왜 그런 거 사왔냐고. 그랬더니 본인은 이걸 이렇게 선물을 해야 되는 그런 게 있대 자기가. 그러니까 그걸 이해를 해달라는 거야. 나 원래 그런 사람이니까. 그래서 알겠다고. 해가지고 이제 있으니까 차 마시고 싶으면 와요. 드릴 테니까 우리 방에 있으니까. 제가 어떤 얘기를 하려고 하냐면 그분이 이야기하는데 본인이 이 사업 왔을 때 먼바로 와가지고 내리장에 일단 막 간 거 아니에요. 뭣도 모르고 가가지고 뭐 내리 보고 와가지고 했는데 막 우리 식구들이 사업하니까 따라온 거 아니에요. 네. 사업하다 보니까 잘 됐죠, 안 됐어요 처음에? 안 됐어요. 안 됐잖아요. 근데 어렸을 때부터 외국을 나가 있었기 때문에 한국말이 많이 서툴었단 말이에요. 언니보다는 많이 서툴었어요. 여러분 처음에 왔을 때 기억나요? 한국말 잘 이렇게 못하는 거? 네. 예. 근데 한국말 지금 잘해요. 근데 얼마나 노력을 하냐면 뭐 책을 읽거나 이거 있으면 여러분 생각해보세요. 내가 영어를 조금 하는데 영어에 대한 그걸 갖다가 내가 좀 내 걸 만들어야 돼. 그럼 얼마나 어렵겠어요. 생각해보세요. 영어를 좀 아는데
그걸 내 걸로 완전히 만들려면. 이 한국말이 마치 그와 같은. 그러니까 장벽이 두 개가 있는 거야. 뉴스킨도 처음 만났기 때문에 모르고. 그냥 언어의 장벽도 있는 거야. 한국 사람인데 언어도 지금 잘 되지 않고 막 영어가 더 잘 되고 막 한국말이 생각 안 나고. 그래서 그렇게 봤는데 결국은 그걸 여러 번 본인이 막 트레이닝한 거야. 그런데도 잘 안 된 거야. 근데 어느 시점에서 본인이 점프업하는 터닝 포인트가 있었어요. 근데 본인이 그 이야기했어요. 그게 뭐였습니까? 그때? 네, 외국인을 만나가지고 영어로 데모스트레이션 한번 했는데 그게 너무나 잘 된 거야. 그리고 매출이 일어난 거고. 그래서 거기서 자신감이 얻어가지고 그때부터 막 이제 열심히 자신감을 했다 했잖아요. 그러니까 내가 뭔가를 노력을 계속 했어요. 근데 안 되고 있단 말이에요. 계속. 나는 제자되는 것 같아. 근데 어느 순간에 누군가를 만나서 그런 내가 그동안 쌓았던 노하우나 이런 실력들이 어느 순간에 발휘되는 시점이 있다고요. 한 번이. 그게 바로 김내 사장한테는 외국인을 만나서 영어로 데모스트레이션 그런 시점이었어. 한 번이. 거기서 모멘텀이 한번 일어난 거예요. 그러니까 자신감 확 생겼고 그걸 통해 가지고 뭔가 또 열심히 했겠죠. 그래가지고 엊그제가 카톡 올라왔잖아요. 투잡 시작했다고 하면서 했는데 투잡하면서 첫 번째 매출이 일어났다고 했잖아요. 그게 누구였는지 알아요? 본인이 만났는데 그 어머님과를 소개받은 거야. 어저께 얘기 들어보니까. 근데 어른한테 자기가 처음 데몬스트레이션 한 거야. 자기 친구 또래들한테 하다가 그 데몬스트레이션의 그 첫 번째 매출은 친구나 아는 후배 동생의 어머니를 소개받았는데 이 어머니한테 데몬스트레이션 처음 한 거야. 근데 엄청나게 자기가 부담이 됐는데 그걸 자기도 모르게 뭔가를 막 하고 있다는 거야. 왜 그게 가능하냐는 거야. 끊임없이 내가 무한 반복을 해서 그게 내 순간에 잠재 속에 다 들어갔기 때문에 가능한 거예요. 이게 여러분 실력으로 갑자기 나온다는 거 이제. 그러니까 반복해서 계속 하는 게 이게 왜 똑같아요. 계속 해야 돼요. 이거 배우고 또 뱉네. 그런 생각을 가지고 여기서 앉아있으면 발전이 없는 거고요. 그래 이걸 내가 어떻게든 내 걸로 만들어야 되고 내 파트너한테 내가 이걸 복제시켜야 되고 이런 마음으로 보게 되면요. 내가 이걸 강의를 다 해야 되고 내 걸로 만들어낸다는 강의로 들으면요. 이게 쏙쏙 더 들어와요. 그리고 여러분의 깊은 기억 장치가 단기기가 있고 장기 기억이 있어요. 우리가 한번 딱 들었어요. 근데 우리가 어때? 금방 잃어버리죠. 90% 이상을. 왜 그런데 조물주가 그렇게 만들어놨을까요? 이거 한번 기억하고 또 오래 가게끔 하면은 우리가 이렇게 고통 안 받는데. 여러분 생각해보세요. 여러분이 만약에 오늘 하루 종일 뭐 보고 들은 것들이 많이 있을까요? 없을까요? 많아요. 많죠. 그게 만약에 장기 기억으로 다 저장된다고 보세요. 없어지지 않고. 그럼 어떻게 될까요? 예. 그래서 있게끔 만들어진 거예요. 이게 우리가 망각이라는 것은 그냥 너무나 좋은 거예요. 근데 우리가 기억하고 싶은 것을 망각하니까 속상하죠. 근데 그러면 오래 기억하기 위해서는 어떻게 되냐? 반복밖에 없는 거예요. 그게 여러분의 장기 기억을 저장하는 거예요. 근데 한 번 기억하면 잃어버리잖아요. 어딘가에 저장돼 있어요. 근데 그게 나온다는 거예요. 순간적으로. 이게 잠재의식의 기억이 저장되는 겁니다. 그래서 그런 것들이기 때문에 여러분 이거 하고 있는 거 별거 아닙니다. 이거. 그렇지만 1, 2년만 꾸준히 하다 보면 이제 고사 같아요. 고수가 다 됩니다. 그럼 뭐 눈 감고도 막 이야기하고요. 이것만 가지고 100만 천가 되는데 뭐가 없습니까? 안 그래? 나만 되는 겁니까? 아니죠. 내가 청과를 다 하는 사람들은 막 다 성공을 도와주는데 이게 얼마나 대단한 일인데 이게. 에? 이런 걸 여러분이 느끼시게 하고요. 이 사업의 가치가 막 이게 엄청나게 막 희열을 느껴요. 희열을. 그리고 나보다도 여러분 보세요. 내가 성장하는 것도 있지만 여러분 형제간이 성장하는 거, 여러분 파트너가 성장하는 거 보세요. 요즘 또 고유 사이도 또 파트너 한 명 좀 이제 해가지고 하고 있잖아요. 엊그제 이렇게 올렸더라고. 이렇게 독소리 뜨다고. 얼마나 그게 아름답게 보이더라고. 왜? 고유 사람도 막 아이고 왜 나는 안 돼요. 뭐 어쩌죠. 맨날 증진됐거든. 정말이에요. 근데 지금 파트너가 나와가지고 이렇게 막 에너지 받고 가잖아요. 물론 그럼 그분이 지금 저렴해서 막 오는 건 아니에요. 근데 그런 게 있잖아요. 그런 걸 보면은 이 사람 진짜 꾸준히 된다. 이번에 또 제주도에서 또 양육사장님 또 해가지고 또 파트너 또 이렇게 나왔잖아요. 그거? 네. 그러니까 양육사장님 특별하게 뭐 능력이 뛰어나서 뭐 잘하고 그런 게 아니고 꾸준하게 그분을 컨택해갖고 만난 거예요. 그리고 김종사님이 이제 와서 상담해주고, 그래서 관계시 보고 그 다음에 이제 나한테 내려오라고 워시로 수행해가지고 가서 이제 정식으로 이제 모여놓고 10명 정도 모여놓고 사업설 명하고 F도 해주고. 근데 그분이 딱 이걸 알아들은 거예요. 그러니까 제가 가서 사업자님 한 명이 갖고 그게 됐겠어요? 아니요. 양육사는 계속해서 뭔가 정보를 줬기 때문에.
1단계. 2단계는 와가지고 또 김정사한테 상담해줬고 3단계 제가 했고 그 다음에 또 관계를 계속 하고 있으니까 되는 거예요. 이게 이런 것들이 다 여러분 팀워크로 이루어지는 거지. 누구 뭐 100만, 2천만 원 가고 한번 이야기했다고 딱 그 사람이 뭐 사업하고 뭐 결정하고 뭐 이게 그게 아니에요. 여러분이 해야 될 역할을 충분히 하시면서 시스템의 도움을 받고 형제의 도움을 받고 또 스폰서의 도움을 받고 이렇게 하면서 그게 어우러져서 만들어지는 거예요. 이게 작품이. 근데 그렇게 해서 가니까 얼마나 지금 현재 사업을 재밌게 할 수 있다는 거죠. 아셨죠? 네. 저는 뭐 그냥 마이크를 잡았다는 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 김영 사장님. 네? 김영사의 피드백. 김영사님 사업 프로 차트 잘했잖아요. 아까. 너무 잘했고 칭찬. 칭찬. 네. 감사합니다. 이거 사업적인 플로 차트를 해가지고 사장님이 쪼개서 이렇게 정리를 해보니까 어떤 느낌이 들었습니까? 제일 처음에는 제가 초기 사업할 때 이거 사장님들이 알려주시긴 했는데 제가 그걸 좀 간과했던 부분들이 있고요. 그 다음에 여기 시스템 나와서 다시 배우면서 중요성을 이렇게 했는데 제가 강의를 하니까 또 다르게 다가오는 것들도 많고 저를 점검하는 시간들이 더 있던 것 같아요. 이제 그 강의를 준비했기 때문에 사업 플로 차트를 제대로 알게 됐을 거예요, 사장님. 네. 네. 그럼 이제 사장님이 지금 이제 내가 지금 사업 진행하는 거에 대해서도 보게 되지만 내 고객들, 예비 사업자들이 그 다음에 사업을 어떤 걸 진행해야 될지가 보일 거예요. 사업 플로 차트는 바로 그거예요. 우리가 가야 될 그 다음 단계에 대해서 무엇을 해야 될지 모르고 정체에 있단 말이야. 그리고 어디에서 지금 머물고 있는지를 내가 몰라요. 내 고객을 그 다음에 단계로 어디로 안내를 해야 될지 모르가지고 거기서 계속 그것만 계속 맴돌고 있어요, 우리가. 그러면 진도가 안 나가요. 사업 플로 차트를 딱 놓고 이분이 어딘가 봐 그림에 딱 대비해 보면 이분 여기 와 있네. 그럼 그 다음에 내가 이걸 해야 되는데 안 하고 있네. 여러분 이걸 체킹할 수 있어요. 사업 플로 차트는. 그게 바로 핵심입니다. 그럼 거기다가 내용 있죠. 중간중간에 뭐 해야 되는 거. 그리고 사업 플로 차트 쭉 하다 보면요. 명단 작성해가지고 만나가지고 약속 잡아가지고 할 때 해야 될 게 마이스토리 해야 되죠. 현실 점검해야 초대해야죠. 그걸 내가 해야 되네. 그럼 그걸 잘하고 있는가 점검해야 되고. 만나가지고 제품이나 사업을 전달했어요. 근데 이분이 제품에 관심이 있어요. 그러면 어때요? 제품 보여줘야 될 겁니까? 데몬스트레이션 하는 거 내가 공부해야 될 것이고. 그래서 관계줘야 되니까 사회 관리하는 거 내가 알아야 될 것이고. 이 사람들 사회 관리를 하고 있어요. 근데 그 다음에 어때요? 사회 관리는 하고 다 끝나가. 근데 저한테 사장님 내번 관리도 그 다음에 뭘 어떻게 해야 돼? 어떻게 해야 돼? 그러니까 내번 관리가 끝날 무렵에 빨리 소개를 받든지 빨리 뭔가를 해야 될 거 아니에요, 우리가. 근데 뭐 해야 될지 모르는 거야. 내번 만나거나 그 다음에 만날 수가 없는 거야. 내번 만날 약속을 잡았어. 네 번 동안에 이 뭔가 이루어져야 된다고요. 뭐 소개를 빨리 받든지 아니면 초대를 빨리 하든지. 근데 그게 단계가 이루어져야 되잖아. 네 번 관리고 난 다음에 그 다음에 네 번 갔으니까 이 사람 이제 그만두고 다른 사람 또 만나. 네 번 관리하고 그 다음에 네 번 만나서 그만두고 이렇게 하면은 진도가 안 나가는 거야. 네 번 만난 사람은 그 다음에 어떻게 돼요? 소개를 받든지 초대를 하든지. 그 다음 단계가 그거죠. 네. 이걸 봐야 된다고요. 그래서 그거 해야 되고 그 다음에 초대해가지고 사업 설명이나 이런 것을 여러분 잘 못하면 연합 강의자이나 여러분 스폰서한테 부탁하면 되고 보상풀 이런 것도 잘 모르면 여러분들 부탁하면 되고 그 다음에 이제 반대국에 대한 부분은 여러분들이 꼭 공부 좀 하셔야 돼요. 왜냐면 그걸 초대할 때 당시에 이야기할 때 이제 뭐냐고 물어볼 수가 있거든요. 간단하게라도 이야기해주고 거기서 멈칫하면 그 순간 이제 그 의심을 하니까 간단하게 그냥 자세히 와서 들어보라고 이렇게 땡기는 거 호기심 유발하는 거 요기까지만 여러분이 하셔도 충분히 할 수가 있다. 그래서 그런 것들을 다 대비하시면 되고 이제 사장님도 파트너가 생기고 또 이제 여성사람 후원해야잖아요. 그럼 사장님 이걸 가지고 계속 보면서 내 파트너들의 그림을 다 그려줘야 되는 거예요. 그래야 그 다음에 진도가 나가는 거거든요. 그래야 이 파트들 그 다음 단계에 뭘 해야 될지를 알아야 막연하게 있던 것이 그 다음 단계에 탁탁탁 이것을 알려주면 그 다음 행동을 하면서 스스로 이제 하는 게 힘이 길러져요. 처음에는 이게 하라고 해도 잘 못해요. 그러니까 그런 것들이 중요해서 사업 플로 차트는 그런 관점에 하면 되고 이제 공부하셨으니까 더 잘하실 것이고 그렇죠? 확실하게 기억했죠? 네, 그럼 사업의 성장이 반드시 일어나요. 아셨죠? 네. 네네네. 이상 다 됐습니까? 네. 이상 마치도록 감사합니다. 네. 형수님 표정에서 행복함이 나오잖아요. 그쵸? 난 너무 행복해 리스키 그런 표정이 스폰서님한테 느껴졌어요. 다 똑같이 느끼셨나요? 네. 사장님들이 잘하고 계시다는 거예요.
그리고 너무 훌륭하게 우리 그 피드백 해주신 김 변호사님께 감사의 박수 부탁드리겠습니다. 김 사장님은 피드백을 할 필요가 없었던 거예요. 너무 잘하셨어요. 너무 잘해. 사장님이 듣다가 피드백을 해줘야 되면 진짜. 그 부분부터 생각하고 있다고 오셔서 그 말씀을 맞아요. 하세요. 맞아요. 근데 피드백을 할 필요가 없을 정도로 너무 완벽하게 잘하시기 네. 때문에 안 하신 거예요. 우리가 하라고 하니까 맞아, 맞아. 어쩔 수 없이 말씀을 해주셨지만 맞아, 맞아. 사실 군더더기가 없이 너무 잘하셨기 때문에 맞아. 아마 왜 그렇게 하셨나. 대단했어요. 네, 맞아요. 오늘 또 아침 일찍부터 오셨는데 사장님들 많이 배우셨나요? 네. 좋은 시간 되셨죠? 네. 듣고 난 후기는 항상 쓴다. 네. 진짜. 다 같이 일어나서 우리 백만장도 외칠 건데 내가 한번 외쳐보겠다. 누가 하신다고? 여수록 사장님이요? 계속 그렇게. 오.